ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अस्य श्री भगवद्गीताशास्त्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वमिति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेतु सिद्धिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यतीति कवचम् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमित्यस्त्रम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमिति ध्यानम् ज्ञानयज्ञेन भगवदाराधनार्थे श्रीकृष्णपरमात्मप्रीत्यर्थे गीतापारायणे जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम पाराचर्यवचः गीतार्थगन्धोत्कटं नानाभ्यानकेसरं हरिकथा संबोधनापोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रभुंसि न श्रेयसे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वदनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामं विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी उत्तीर्णा खलु पाण्डवै अननदी कैवर्तकः केशवः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शृण्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः आस्थाय भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन स्थितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छति यो नरः गीतारामं समासाद्य आरम्यापि सुखेन सह सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने प्रकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्।
7వ అధ్యాయం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. 7లో 15 దాకా కొంచెంసారి పారాయణం చేసినట్టు గుర్తు. పారాయణం అయితే 14 దాకా వెళ్ళేట్టుంది. 14 దాకా వెళ్ళి 6 ఏదో చెప్పుకుంటారు. ఒకసారి మళ్ళీ 14 చదివేస్తాం. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ సప్తమోऽధ్యాయః. విజ్ఞానయోగః. శ్రీభగవానువాచ మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. జ్ఞానం దేహం స విజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. భూమిరాపో నలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ. అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరస్తథా. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం. జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి వ్యపధారయ. అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. రసోహమస్తు కౌంతేయ. ఏడవ శ్లోకం దాకా. సూత్రే మణిగణా ఇవ ఇదం సర్వం మయి ప్రోతం. సూత్రే మణిగణా ఇవ. సృష్టి ప్రక్రియను పరమాత్మ చెప్తూ 2వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి భక్తి యొక్క విధానాన్ని, భక్తి యొక్క స్వరూపాన్ని మొదటి 2 శ్లోకంలో చెప్పి భక్తి కలగడానికి పరమ ఆవశ్యకమైనటువంటి భగవద్ జ్ఞానాన్ని 2వ శ్లోకంలో చెప్పి విశాలమైన జ్ఞానం. అటువంటి జ్ఞానం కలగడం గ్రహణం గనక. గ్రహణం అంటే జ్ఞానం సూక్ష్మం గనక బుద్ధి సూక్ష్మంగా ఉండకపోతే జ్ఞానం పట్టించలేదు. స్థూలమైన బుద్ధికి సూక్ష్మమైన జ్ఞానాన్ని పట్టించలేని కనుక స్థూలమైన బుద్ధి అంటే విషయ ప్రపంచంతో నిండిన బుద్ధి. విషయ ప్రపంచంతో నిండిన బుద్ధికి భగవతత్వాన్ని పట్టించలేం కనుక ఏ కొద్ది మందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా
ఏ ఒకానొకడు సచ్చిత్ ఏ ఒకానొకడు మాం వేత్తి తత్వత, నన్ను తత్వత తెలుసుకుంటున్నాడు, వాస్తవంగా తెలుసుకుంటున్నాడు. మిగతా వాళ్ళు ఇంకా వాస్తవంగా అంటే భగవంతుని ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా, మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ మనసుల్లో ఉన్నదాన్ని చూస్తారు. చాలామంది ప్రపంచంలో సత్యాన్ని దర్శించలేదు, వాళ్ళ మనసులో ఉన్నదాన్ని చూసి అసత్యం ఉంటుంది. పెద్ద భ్రమేజం. వాళ్ళ మనసులో కొన్ని భ్రమలు ఉంటాయి. భగవంతుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు, మీరు అలా అనుకోండి, భగవంతుడు అలా ఉంటాడు. మీ భావాలలో భగవంతుడు ఇమ్మడడు, ఎందుకంటే ఆయన అపరిమితమైన వాడు. అలా ఇమ్ముతాడు. మీ అరచేతిలో సముద్రం ఇమ్ముడుతుందా? అలాగే మన భావాల్లో భగవంతుడు ఇమ్మడాడు. కానీ భగవంతుడిని ఏదో మన ఆలంబనం కోసం ఏదో ఒక రూపంతో ఆరాధించుకోవచ్చు, కానీ ఆయనే ఆరోపణమే భగవంతుడు అనుకున్నట్టు. దాన్ని ఒక ఏర్పాటు అంటారు. మనసుకు ఒక రకమైన కుదురు తీసుకురావడానికి భగవంతుడికి ఈ రూపాలు కల్పించారు. ఉపాసకానం సిద్ధ్యర్థం, ఉపాసన సిద్ధించే ఉద్దేశంతో భగవంతుడికి నామరూపాలు కల్పించారు. అంతే తప్పించి ఆ నామరూపాలే భగవంతుడు కాదు. ఈ తత్వం సరిగ్గా ఎక్కడే తెలుసుకోండి, ఏదో ఒక నామాన్ని రూపాన్ని మనసులో పెట్టుకుని దాన్ని పరిమితం భగవంతుడు. ఇక్కడే అభిప్రాయ భేదాలు వస్తున్నాయి అందరికీ. అవును, అందువల్ల కార్తీక మాసం అనగానే శివుడికే ప్రాధాన్యత. ఎవరు చెప్పారు? కార్తీక మాసం అందరి దేవతలే ప్రాధాన్యత. పురాణాల్లో చూడండి, అన్ని మాసాలు అందరి దేవతలే ప్రాధాన్యత. కానీ 10 మంది ఎక్కువ ఒకవైపు వెళ్ళగానే ఏదో కార్తీక మాసం అనగానే శివుడు, మానసుర మాసం అనగానే విష్ణువు, ఎవరు చెప్పారు? అలాగే ఎవరు వెళ్ళగొట్టారు? ఏదో శివాలయాలు నిండిపోతే శివుడు ప్రాధాన్యత, అంటే ఆలయాలు నిండిపోతే అదే ప్రాధాన్యత. అదే శాస్త్రం ప్రమాణం లేదు. అందువల్ల కార్తీక మాసం సకల దేవతలే ప్రాధాన్యత. సరే, మొత్తం మీద ఇవన్నీ కూడా ఇగో ఈ దేవత దృష్టితో ఈ భేద బుద్ధులు దృష్టి రకరకాలు ఎందుకు వస్తాయంటే, తత్వత భగవంతుడిని వాస్తవంగా ఆయన ఉన్నట్టుగా గ్రహించడం కష్టం. అంటే బుద్ధి స్థూలంగా ఉంటుంది కనుక స్థూలమైన బుద్ధికి సూక్ష్మ విషయం అంత వేరే పట్టదు. కాబట్టి మనసును శుద్ధి చేసుకునే ప్రక్రియలు ముందు జరగాలి. జరిగితే క్రమంగా భగవంతుడికి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన 2వ శ్లోకంలోనే ఊరంత విషయం ఉంది. అది ఎంతమంది పడుతుంది? ఏది తెలుసుకుంటే, ఏది తెలుసుకున్న పిమ్మట మరొకటి తెలుసుకోవడానికి మిగిలి ఉండదు. దానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని నీకు అందుబాటులో చెప్తానన్నాడు పరమాత్మ. సవిజ్ఞానం, జ్ఞానం. ఏది తెలుసుకుంటే ఇంకోటి మిగిలి ఉండదు అంటే అది ఎంత వస్తువు? అది అసలు ఎంతటి వస్తువు ఊహించడానికి బుద్ధికి ఒక నాణ్యత ఉండాలా వస్తుంది. అదేమైనా ఒక పరిమిత వస్తువా, ఒక లోకంలో కూర్చుందా, లేదంటే ఒక దేశానికి పరిమితమా, కాలానికి పరిమితమా? మనకి మన బుద్ధికి అర్థమయ్యే ప్రతి వస్తువు దేశానికో, కాలానికో, వస్తువుకో పరిమితమైనది. మన బుద్ధి అంతా వాటిని ఆలోచిస్తుంది. తెలవాళ్ళు వేస్తే మనం ఆలోచించే విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదే పద్ధతిలో భగవంతుడి గురించి కూడా ఆలోచిస్తాం. అక్కడ జరుగుతుంది. ప్రపంచం గురించి ఆలోచించినప్పుడు వేరు, పరమాత్మ గురించి ఆలోచించినప్పుడు. ఎందుకంటే ఒకే బుద్ధి పరమాత్మ గురించి, భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తుంది కనుక భగవంతుడి గురించి ఎలా అనుకుంటామో, ప్రపంచం గురించి ఎలా అనుకుంటామో, భగవంతుడి గురించి కూడా అలాగే అనుకుంటాం. ఇక్కడ మన సభలో మేనల్లుడి జ్ఞాపకం వచ్చాడు అనుకోండి, వాడు ఎక్కడో పలానా మచిలీపట్నంలో ఉన్నాడు ఊళ్ళో, అలా భగవంతుడు వైకుంఠంలో కూర్చుంది. ఏ వినాయకుడు అలవాటు పెట్టుకుంటే వీడిని ఎలా అనుకుంటాం కదా మనం ఎలా. ఏదో పలానా మా బంధువు ఒక పలానా కాలం నుంచి పలానా కాలం బతికారు, భగవంతుడు కూడా పలానా యోగానికి వెళ్ళారు, కాలాన్ని పరిమితించారు. అలాగే మేనల్లుడు జ్ఞాపకం వస్తే మేనల్లుడు మేనకోళ్ళు కాదు, మేనకోళ్ళ తాతగారు కాదు, తాతగారు అమ్మమ్మ కాదు. అలాగే విష్ణు శివుడు కాదు, శివుడు గణపతి కాదు, గణపతి బంధుడు కాదు. అయిపోయిందా? ఏమి ఎందుకు వచ్చాయి దురాలోచన? ఈ ప్రపంచం గురించి ఆలోచించే ప్రక్రియని భగవంతుడికి కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. బుద్ధి ఆలోచన విధానం మారాలి, బుద్ధి డైమెన్షన్స్ మారాలి. ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్పినప్పుడు ఇదే పంచాలు ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు చెడిపోయిన బుద్ధి ఉన్నవాడే మహా ఉత్తముడు చూసినా చెడ్డవాళ్ళని చూస్తాం. వాళ్ళని చెడ్డదనం కాదు, బుద్ధిలో ఉంటారు మొత్తం. అర్థంగానే ఇక్కడ వచ్చేసరి పరమాత్మ డైమెన్షన్లెస్ థింగ్. ఏ వస్తువుకైతే పరిమితులు లేవో ఆ వస్తువును ప్రతిపాదిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మనం ఖర్చు చేయబోయేది ఏదో పరిమితమైన మూర్తి ఎందుకు కాదు, ఇది ఆలంబన కింద పెట్టుకున్నాం.
ఇప్పుడు మన అస్తమానికి సముద్రం, మన సముద్రం అంటే బాగా ఇష్టం అనుకోండి, అస్తమానికి సముద్రం వెళ్ళలేము అనుకోండి, సముద్రానికి ఒక ఫోటోకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అది చూస్తే సముద్రం జ్ఞాపకం వస్తుంది, ఇదే సముద్రం. మీ ఇంటికి ఎవరైనా ఊరి నుంచి చుట్టాలు వచ్చి సముద్రం తీసుకెళ్ళాలంటే ఫోటో చెప్పి నిలబెడతారా? ఫోటోలో మొత్తం సముద్రం పడుతుందా? అది ఎంత ఫోటో పెట్టాలి? సముద్రంతో ఫోటో పెట్టాలి. ఏ ఫోటో వస్తుంది? ఎక్కడ వస్తుంది? ఇది కూడా జ్ఞాపకం అంతే. దాని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం ఇది ఒక ఆలంబన. అలాగే అనంతమైన వస్తువుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి ఈ మూర్తులు ఒక ఆలంబన. మరి ఇదే భగవంతుని దర్శించడానికి కానీ వీటిగా పరిమితం అయిపోతున్నాం. ఇది పెద్ద పెద్ద సాధువులకు కూడా ఉంది. ఈ దురాలోచన పెద్ద పెద్ద సాధువులకు కూడా అంటే దీన్ని అధిగమించలేకపోవడం అనేది కూడా పరమాచార్య లాంటి వాళ్ళు పరిశుద్ధమైన మనసు ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని దాటగలిగారు. కానీ ఇది కూడా ఒక అవరోధం. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడంలో ఇదొక భావన అవరోధం. అందువల్ల వాళ్ళకు మూర్తి పెట్టి ఇదే భగవంతుడు చెప్తే చెప్పచ్చు, కానీ సర్వదేవతాత్మకుడుగా చూపించాలి ఆ భగవంతుడు ఆ రూపాన్ని. సామెతగా చెప్పేది అదే, ఏ మూర్తిని పెట్టిన ఆరాధించినా సర్వదేవతాత్మకుడు. అందరి దేవతలు ఏ వస్తువు అందరి దేవతలుగా ఉందో ఆ వస్తువు ఈ దేవతగా ఉంది. ఈ దేవత సర్వదేవతాత్మకం. అంటే ఈ దేవత పెట్టాం కాబట్టి ఇంకో దేవత కూడా పెట్టలేదు కాదు, సర్వదేవతలు ఇందులో ఉన్నారు అనే భావంతో ఉపాసనిస్తుంది. అప్పుడు ఏ గోళాలు కానీ అది కూడా నామరూపాల ఉపాసనే. ఇది కూడా స్థితిలో అధిగమించవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక్కడ పరమాత్మ చెప్తున్న వస్తువు నామరూపాలు లేని వస్తువు. ఏది తెలిస్తే మరొకటి తెలియదు అంటే ఏంటిది? నాకు నామం ఉందా, రూపం ఉందా? రూపం ఉండే అవకాశం లేదు. పరిమిత వస్తువు రూపం ఉంటుంది కానీ అపరిమిత వస్తువు రూపం ఉండదు. పెట్టుకున్నారా? ఆకాశానికి రూపం ఏంటి? సముద్రానికి రూపం ఏంటి? ఏమి పెద్ద వస్తువు. దీనికి రూపం ఉంటుంది, చిన్నదిగా. ఎప్పుడు చిన్నవాడికి రూపం ఉంటుంది, పెద్దవాడికి రూపం ఉండదు, అవసరం లేదు. ఆ విధంగా వీటికే సముద్రానికి వీటికే రూపం లేనప్పుడు, ఆకాశానికి రూపం లేనప్పుడు వీటికి కూడా కారణమైన పరమాత్మ రూపం ఎక్కడ ఉంటుంది? రూపం ఎప్పుడు పరిమితమైన వాటికే రూపం ఉంటుంది, అపరిమితమైన వాడు రూపం ఉండదు. అర్థమైందా? అందువల్ల రూపము లేని వస్తువు అరూపము ఏదైతే ఉందో ఆ వస్తువుని ప్రతిపాదిస్తున్నాడు పరమాత్మ. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బుద్ధికి ఎంత పవిత్రత ఉండాలి అని చెప్పి ఇందుకు 3వ శ్లోకంలో పరమాత్మ ప్రయత్నించేవాళ్ళు ఏ కొద్ది మందో, ఆ ప్రయత్నించేవాళ్ళు ఏ ఒక్కడో. నిరాళ్ళు నిలిచిపోతున్నారు? బుద్ధికి పవిత్రత. పవిత్రమైన బుద్ధిలో కానీ అనంత వస్తువు ఇమ్మడదు, దాని జ్ఞానం ఇమ్మడదు. అందువల్ల జారిపోగానే ఏదో ఒక దేవత పరిమితం అయిపోతాం. ఈ పరిమిత భావాలు రాగద్వేషాలు ఉంటాయి కదా, ఈ రాగద్వేషాలు పెడతాయి. మాది ఈ గ్రూపు, ఈ గ్రూపు, నాది నిలువు కొట్టు, నాది అడ్డకొట్టు, ఇంకొకటి ఈ దిక్కుమాల వాళ్ళని ఇక్కడ వెళ్తారు. అదో ఆ వాళ్ళు ఆ వ్యవహారం చేసే వాళ్ళందరికీ ఈ 2వ శ్లోకం అర్థం అవ్వలేదు. నాకు వాళ్ళు వెళ్తారు భగవద్గీత చెప్పేది. భగవద్గీత మనిషిలో లేదు, ఎవరిలో లేదా? ఇది రహస్యం కాదు అందరికీ. కానీ వస్తువులు పట్టుకోవడం మాత్రం కష్టం. ఎక్కడైనా భగవద్గీతలో నిలువు కొట్టు అడ్డకొట్టని ఎక్కడ ఉందా? 7వ శ్లోకం ఎందుకు వచ్చాయి? ఇది అర్థం లేకపోతే అనుకున్నాం కదా, జ్ఞానం ఒకటి లేకపోతే దరిద్రాలన్నీ బుద్ధిలోకి చేస్తాయి. ఎక్కడైనా ఉందా? ఎక్కడైనా 700 శ్లోకాల ప్రమాణంలో ఎక్కడ నిలువు కొట్టు అడ్డం కొట్టు, వైకుంఠంలో పడుకున్నాడు, కైలాసంలో బాంబే కూర్చున్నాడు, ఎక్కడైనా ఏమైనా ఉన్నాయి? మరి ఎందుకు బయలుదేరి? పురాణాల్లో ఆయా దేవతలకు వర్ణం చెప్పారు. తత్వంతో ఎందుకు అనుసంధానం చేయం? అవబట్టుకుని తత్వాన్ని ఎందుకు విడిచిపెట్టుతాం? మనిషిని సుఖపెట్టే ఆలోచన లేదా? లేదు. మనిషి జ్ఞానం కలిగించే ఆలోచన లేదు. ఏదో ఒక దూరాలోచనతో వాడిని చుట్టూ తీసుకోవడం. ఇంకొక పరిమితత్వం. ఇంట్లో ఉంటే ఇల్లు, ఆశ్రమం ఉంటే ఆశ్రమం, ఏదైతే పరిమితత్వమే. మనిషిని వ్యాపించనివ్వరు. అందువల్ల పరమాత్మ ఇక్కడ ప్రతి వస్తువుని ప్రతిపాదించి అక్కడి నుంచి దాని నుంచి క్రియేషన్ ఎలా ప్రారంభమైందో 4వ శ్లోకం 5వ శ్లోకంలో చెప్పి ఆ 2 ప్రకృతుల సహాయంతో జగత్తుని ఏ విధంగా తయారు చేశాడు ఆయన అన్నది 6వ శ్లోకంలో చెప్పి ఏతద్యోనీని ఈ రెండింటి కారణంగా జగత్తు మొత్తం తయారైంది. అటువంటి జగత్ యొక్క సృష్టి క్రియాలు నేను చూసుకుంటున్నాను అని చెప్పి 7వ శ్లోకం దగ్గరికి మొత్తం పరతరం నాది. అలా గొప్ప శ్లోకం అది. చెప్తున్నానా? ఇలాంటివి అర్థమైతే జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే ఆనందంగా ఉంటుంది. వేదాంతం జీవితాలు మార్చడానికి కాదు, జీవితం మీద దృక్పథం మార్చడం. ఆ
ఆధ్యాత్మికాన్ని కూడా రోడ్డెక్కించారు చాలా మంది. ఆధ్యాత్మికం అంటే మన ఊహలకు అనుగుణంగా జీవితం మార్చడం కాదు, జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా మన ఊహలను మలచడం. ఈ మాట చాలా మంది నచ్చదంటే అలా అలవాటు చేస్తే లేదా దేవుడిని పట్టుకుని నీ కోరికలు తీరిపోతాయి, నేను సమాజంలో కూడా మాట్లాడతాను, నువ్వేమనుకుంటే నేను చేసేస్తాను. ఎవరు చేస్తాడు చెప్పండి? నేను సమాజంలో కూడా ఉన్నాను, మాట్లాడేస్తాను మీతో, నేను నా పుస్తకం చదవండి మీకు తీసుకొస్తాను. ఏది వాళ్ళు ఫ్యాన్ వచ్చిందా? ఎంతమంది అవుతున్నారు? ఫ్యాన్ ఎంతమందికి వచ్చింది అంటే ఒకవాళ్ళు పెద్ద 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 అయితే కావచ్చు కదా. నీ వాళ్ళ కోరికలు తీరడం ప్రధానం, వాళ్ళ శాంతి అవ్వడం ప్రధానం. నీ పుస్తకం ఎంతమంది చదువుతున్నారు? శాంతి ఎంతమందికి వచ్చింది? అసలు వాళ్ళు ఆ కోరిక ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు? శాంతి కోసం. వాడి తెలియక నీకు ఆ జ్ఞానం లేదా? నువ్వు అది కోరిక తీరుస్తామంటే వాళ్ళకి మనం ప్రలోభ పెట్టినట్టు కదా. మనం తక్కువ వైపు నడిపిస్తున్నావా లేదంటే నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నావా? వాళ్ళు చెప్పారా? లేదా మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టూ జనాలు తిరగడానికి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారా? ఏంటి జనాలు ఆపగలమా? ఆధ్యాత్మికం అంటే మన ఊహలకు అనుగుణంగా జీవితం ఉండదు. ఇది సినిమాలో చేయలేకపోతుంది. ఎన్నో ప్లాన్స్ పెట్టి తీసిన సినిమాలు అక్కడ తెలియదు. వీణు కూర్చోబెట్టి వాణి కూర్చోబెట్టి కథలు రాయించి ఇప్పటిదాకా రాని సినిమా వచ్చేటట్టుగా చేసి ఊహలతోనే కదా సినిమా. అదేమవుతుంది? జీవితం ఏమైనా ఊహలకు అనుగుణంగా ఉంటుందా? కాదు. జీవితం అర్థం చేసుకునే విధంగా ఊహలను మలచడం. జీవితం తయారైపోయింది. ఊహించేవాడు లోపల ఎలా ఉన్నా పైన జీవితం దాని పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎవరు మారాలి? జీవితం మారలేక ఊహించేవాడు మారాలి. ఊహించేవాడు మారితే ఆధ్యాత్మికం, జీవితం మారాలనుకునేవాడు పిచ్చివాడు, అది భౌతికం. వాడు ఊరిని పడుతుంటాడు. అలా ఏం చేస్తే జీవితం మారుతుంది? ఏం చేసినా కానీ ఈరోజు మాత్రం వాడి వయసు మారిపోతుంది. ఇది ఎందుకు పనికిరాని పోతుంది. ఇలాగే చాలా మంది అన్యాయం అయిపోతుంది. ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సరైన అవగాహన కలిగిస్తున్నారని చెప్పడానికి వీళ్ళు చాలా మంది అయిపోయింది. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇలాంటి శ్లోకాలు? ఇవి ఎక్కడ కూర్చున్న పరమాత్మ చెప్పాడు, మత్తః పరతరం నాణ్య కించిదస్తి. ఇది జగత్తు మొత్తాన్ని అక్కడ ఏంటంటే ముందు మనసుని ఒక్కొక్క ప్రక్రియ ఎక్కించుకుంటే మెల్లగా ఒక మెట్లు ఎక్కించుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనందరికీ పుష్పమాల ఎలాగో నిత్య పరిచయంలో ఉంది కనుక జగత్తులో ఉన్న ఉదాహరణతో పరమాత్మ బోధపడతారు. ఎలాగైతే ఆ దారానికి ఆ మాలలో ఉన్నటువంటి కూడా ఎలాగైతే కూర్చబడి ఉంటాయో అలాగే ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి వస్తుజాలం అంతా కూడా జగత్తుకి సమస్తం. ఇదే పదం వాడాడు, సర్వం ఇదం సర్వం మయి సూత్రే మణిగణ ఇవ పురోవతం. అది ఈ సమస్తం కూడా సూత్రమునందు మణుల వలె కూర్చబడి ఉన్నది. ముందేంటంటే ఆధార ఆధేయ ప్రక్రియ చెప్పాడు పరమాత్మ. ఆధార ఆధేయ ప్రక్రియ అంటే ఇప్పుడు సూత్రానికి దారానికి ఇవన్నీ వస్తుపడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా దారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. దారం కలిగితే వదిలితే, దారం నిశ్చలంగా ఉంటే అవి నిశ్చలంగా ఉంటాయి. కనుక అవి దారాన్ని అంటిపెట్టుకుంటే వాటికి స్వతంత్రత లేదు. దారం ఆధారం, ఆ మనులన్నీ కూడా ఆధేయములు. ఆధార ఆధేయ ప్రక్రియ. కొంత అవగాహన చేసుకోవడానికి అవగాహన వాడాడు. బయట చూస్తే అలా కనిపిస్తుంది, కానీ అక్కడ వాడిన పదాలు బట్టి చూస్తే ముందు ఆధారాధేయ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకున్నాక తర్వాత కార్యకారణ ప్రక్రియ. ముందు 3 శ్లోకాలతో ఈ శ్లోకానికి కంటిన్యూషన్. అది ఈ జగత్తు ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది? అనంత వస్తువు నుంచి పుట్టింది. ఆ అనంత వస్తువే 2వ శ్లోకంలో చెప్పాడు పరమాత్మ. ఆ అనంత వస్తువుకు సంబంధించిన 2 వస్తువు, ఆ అనంత వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి 2 విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, 2 పదార్థాలు, వాటితో ఆ వస్తువు జగత్తును తయారు చేసింది అని తనే 6వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. 4వ శ్లోకం 5వ శ్లోకం. అపరాప్రకృతి పరాప్రకృతి. అపరాప్రకృతి 4వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది, పరాప్రకృతి 5వ శ్లోకం. అపరాప్రకృతి అంటే మ్యాటర్, పదార్థం. పరాప్రకృతి అంటే ఎనర్జీ, శక్తి. ఈ 2 కూడితేనే ఏ వస్తువైనా కదిలిందంటే ఈ 2 కూడితే. అంటే జీవుడు ప్రకృతి పై కనిపించేది ఏదైతే ఉందో ఇది పదార్థం, లోపల జీవ చైతన్యం. ఇది ఒకటి ఉంటే వాటిలో చలనం ఉండదు, ఇది ఒకటి ఉంటే వాటిలో కదలిక ఉండదు, స్పందన ఉండదు. కానీ లోపల జీవుడు చేరగానే, జీవ చైతన్యం చేరగానే స్పందన. ఆ జీవ చైతన్యమే ఈ పైన ఉన్నదంతా పదార్థం.
కానీ ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక వల్ల వారం చెప్తున్నట్టుగా దీని ప్రభావం దాని మీద పడి తాదాత్మ్యం ఏర్పడిపోయింది. మనం కాని వాటికి మనం తాదాత్మ్యం. మ్యాటర్ మనం కాదు, మన ఎనర్జీ. కానీ ఎనర్జీ వెళ్ళి మ్యాటర్తో తాదాత్మ్యం పొందితే నేను దేహము. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తాడైతే ఈ లింక్ వెళ్ళి అక్కడ తగిలినట్టు. ఈ నేను అన్నది ఎనర్జీ మీద నుంచి మ్యాటర్ మీద పడి మ్యాటర్ నేను ఈ లింక్ పడితే అందువల్ల నేను అన్న ఊరుకోం. నేను పక్కన ఏదో దేహం లేదు. ఆ పేరు ఎవరిది? దేహం. అది కానీ నేను చేరితేనే దేహాన్ని చైతన్యం అవుతుంది లోపల. నేను పక్క తప్పుకుంటే ఇది ఏమవుతుందో మనకు తెలుసు. అంటే నేను పక్క తప్పుకున్నా సరే, అంటే నేను పక్క తప్పుకుంటే ఆగిపోతాను, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. దీంతో సంబంధం లేకుండా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. అంటే ఈ రెండు కూడా ఒకటి కాదు. కానీ ఉన్నంతకాలం మాత్రం రెండు ఒకటి. అదే కాదు. ఈ తాదాత్మ్యమైన పొంగ ఉంది. ఇదే పునఃసృష్టికి కారణం. ఈ పదార్థంతో తాదాత్మ్యం ఉన్నంతకాలం, అంటే మన జ్ఞానం మనకు లేనంతకాలం ఈ ప్రకృతి ఏం చేస్తుందంటే అజ్ఞానం కలిగింది. అజ్ఞానము విపరీతం. అందువల్ల మనందరికీ దేహం అంటే జగత్ప్రీతి. ఏ దేహం వస్తే ఆ దేహం అంటే ప్రీతి. ఎందుకంటే మనం అనుకున్న భ్రాంతి ఆ దేహాత్మ ప్రీతి ఉండే అదే ఇన్ని బంధాలకి కారణం. దుఃఖ కారణం బయట లేదు. నేను దేహం అనే తలంపు రూపంలో. అందువల్ల వీడు దుఃఖ పెట్టాడు, వాడు దుఃఖ పెట్టాడు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇంకోలా ప్రవర్తించినా మనకు సుఖం వచ్చే అవకాశం లేదు. మనకి దేహబుద్ధి ఉన్నంత కాలం జగత్తంతా మనకు అనుకూలంగా ఉన్నా మనకి ఎవరు శాంతి ఇవ్వలేరు. ఈ మాట అర్థమైతే మనకి శాంతి లేదు. తలుపు చేస్తాను. జగత్తంతా అనుకూలంగా ఉన్నా ఈ ఒక్క దేహాత్మభావం ఉన్నంతకాలం ఎవరు మనకి శాంతిని ఇవ్వలేరు. ఇదొకటి మనకి తొలగితే జగత్తంతా ప్రతికూలంగా ఉంది, మన శాంతి మనం నిలబడదు. ఇక్కడ ఉంది ఇంత సమస్య దేహబుద్ధి. సరేనా? ఒక ఈరోజు సాధువులు కూడా దేహబుద్ధి పెంచేస్తున్నారు. శిష్యుడు దేహబుద్ధి తగ్గించేవాడు సాధువు, పెంచేవాడు సాధువు. వాడు హంతకుడు అవుతాడు. సాధువు వాడు చూసినా దేహబుద్ధి పెంచేటట్టు వాడు హంతకుడే వెళ్ళపాలి. కానీ దేహబుద్ధి మనకి ఏం తగ్గించుకోవాలో ఏం పెంచుకోవాలో ఆ బుద్ధి అలాగో మనకు కలిగించరు. వాళ్ళ అవసరాల కోసం దేహబుద్ధి మనకు పెంచుకుంటున్నారు. వాడు ఎలాగో పెంచుకున్నాడు పోయింది. దుర్మార్గుడు నన్ను కూడా పెంచేస్తున్నాడు. సాధువులు అలా తయారు చాలా ఎక్కువ. ఎవరో మహాత్ములు ఉన్నారు కదా. మనం సత్యజ్ఞానం పొందాలనుకున్నవాడు ఏ ఒకడో ఉన్నాడు భూమి మీద. మిగతా వాళ్ళు మనం ఎలా పోయి అనవసరం వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగిస్తారు. మనకేం కావాలో మనకి తెలియదు. మనం మోసపోతున్నాం. ఏదో రీతిలో ప్రకృతి మోసగింపబడుతున్నాం. ఇంట్లో వాళ్ళ చేత మోసగింపబడుతున్నాం, ఆశ్రమాల్లో గురువుల చేత మోసగింపబడుతున్నాం. సరే ఇంక లోకం ఎలాగో మోసం చేస్తున్నాం. ఏదో మోసం మనకేం కావాలో తెలియదు. పెద్దవాడు మోసం చేస్తారు. మనకేం కావాలో తెలిస్తే అప్పుడు అది వాడి దగ్గర ఉందా లేదా, లేకపోతే అది వచ్చింది. గురువు మనం పరీక్ష పెట్టాలి. దేనికి ఉన్నాం? అందువల్ల మై సర్వమిదం క్రోధం. ఇది ఏదో ఒక ఆధేయ ప్రక్రియలా కనిపిస్తుంది. కానీ ఉదాహరణ వరకు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. సూత్రానికి మనులు గుర్తుకుని ఉన్నాయేమో కానీ ఉదాహరణ వరకు చెప్తున్నాం. ఉదాహరణ ఇన్కంప్లీషన్. ఉదాహరణ ఏంటంటే మనకు ఒక విషయం బోధపడడానికి కానీ అదే సమగ్రం కాదు. అర్థమవుతుందా? సూత్రంలో మణుల యందు సూత్రం వలె పరమాత్మ ఉదాహరణ వాడాడు. వాస్తవానికి మణులు వేరు, సూత్రం వేరు వ్యవహారంలో కదా. దారం అక్కడి పడిపోతాం, పువ్వులు ఇట్టించి పడిపోతాం. రెండు వేరు. దీంతో సంబంధం లేకుండా అది ఉంది, దాంతో సంబంధం లేదు. ఆ ఉదాహరణ కుదురుతుందా? అంటే పరమాత్మతో సంబంధం లేకుండా జగత్తు ఉంది, జగత్తో సంబంధం లేకుండా పరమాత్మ ఉందా? ఎందుకు వాడాడు పరమాత్మ? అంటే మనంత జ్ఞానం కూడా పరమాత్మ లేదా? రెండోది, ఎందుకంటే అది అనంత వస్తువు. దారం అనంత వస్తువేం కాదు. దారం పువ్వు యొక్క ఒక భాగం నుంచి బయటకు వెళ్తుందేమో కానీ పువ్వు మొత్తం దారం వ్యాపించుంటుందా? ఎలా వ్యాపించుంటుంది? ఆ మాత్రం కూడా పరమాత్మ తెలియదా? ఉదాహరణ అడిగాడు. ఆయన ఏమన్నాడు? మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి. నాకంటే వేరుగా మరి ఒక వస్తు ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు. ఉన్నది ఏదైనా నాకే పోర్చబడి ఉంది. ఆ ఉదాహరణ ఎందుకు వాడతారంటే ముందు ప్రసిద్ధంగా ఉన్న ఉదాహరణ వాడితే ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓహో, ఈ జగత్తు మొత్తానికి ఆయన ఆధారం. దాని ఆధారాధేయ ప్రక్రియ అంటారు. కానీ కేవలం ఆధారాధేయ ప్రక్రియ ఒకటే సరిపోదు.
జగత్తుకి ఆయన కారణం కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. నేను కారణం, నా నుంచి జగత్తు తయారైంది అని 3వ శ్లోకం 4వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. నా నుంచి ఆ 2 ప్రకృతులు తయారయ్యాయి, ఆ 2 ప్రకృతులు నా వస్తువులు వాటితో తయారు చేస్తుంది. జగత్తుకి ఆయన కారణం, జగత్తు కార్యకారణ ప్రక్రియ అదో కూడా. కానీ ఉదాహరణ మాత్రం ఆధార ఆధేయ ప్రక్రియకే అక్కడ పరిమితంగా ఉంది. అది స్పష్టం కావాలంటే 3వ లైన్లో మొత్తం ఉంది. మయి సర్వమిదం ప్రోతం. ఆ పదాలు విడగొట్టుకుంటే 2 పదాలు ఉన్నాయి. మయి నా యందు, ఇదం సర్వం. ఆ 3వది కూర్చబడి ఉంది అన్నదాన్ని వస్తుంది. ప్రోతం అన్నదాన్ని కూర్చబడి. సర్వం అంటే ఎంత సర్వం అంటే ఇప్పుడు పువ్వులు దారంలో ఉన్నవి ఒక 100, 200, 300, 400 ఒక పరిమితమైన సంఖ్య. ఇవి పరిమితమైన సంఖ్య కనుక ఒక పరిమితమైన దారానికి గుర్చబడి ఉన్నాయి. సరిపోయింది. ఇవి పరిమితం, అది పరిమితం. ఇక్కడ ఇదం సర్వం, ఈ సమస్తం. ఎంత సమస్తం అంటే సర్వం అంటే ఎంత? ముందు సర్వం అంటే ఎంతో చెప్తే దాని ప్రకారం చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ పువ్వులు అనంతమైన పువ్వులు అన్నాను అనుకోండి, దారం పరిమితం అంటే కుదురుతుందా? మీరు ఈ మాత్రం దారానికి 1000 పువ్వులు కొట్టగలరా? ఎంత మీరు తోసిసినా ఎక్కడొక్కడ ఆపేయాలా? ముందు పువ్వులు ఎంతో లెక్క చెప్తే అని పెడతారు. ఎందుకు పువ్వులు వస్తాడు, పువ్వుల దారాన్ని ఎక్కుతేయండి అంటారు. దారాన్ని ఎంతో ఊహించాలి అంటే ఎంతమంది వస్తున్నారో తెలిస్తే అప్పుడు అక్కడ కోరం తరగడం చేసినట్టుగా మనుషులు పెట్టుకుంటుంది కూర అన్నాడు. అలాగే ఎన్ని పువ్వులు వచ్చేసి అంతగా దారం పడింది. ఈ జగత్ ఎంతో తేలితే అప్పుడు ఈ జగత్ సూత్రం ఎంతో తెలుసు. ఎంత ఇదం సర్వం. ఎంత ఉంది ప్రపంచం? ప్రపంచంలో ప్రతిదీ ఒకదానికంటే మనకు వేరుగా ఉంది. దీని ద్వైతం అంటారు, అంటే అనేకత్వం. ఎంత ఉంది? అనేకత్వం, అనంతమైన అనేకత్వం. ఈ అనంత ద్వైతం ఎన్ని నామరూపాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి, పుట్టడానికి ఎన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి, పుట్టి ఎన్నిపోయాయి, పుట్టి కొనసాగుతున్నవి ఎన్ని, వీటిలో ఎన్నెన్ని పదలసలు, ఎన్నెన్ని మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈ సృష్టి గురించి ఎవరైనా దీని యొక్క ఆద్యంతాలు ఎవరైనా లెక్క పెట్టాడు? ఎక్కడ దీని ఆరంభం ఎక్కడా, దీని ముగింపు ఎక్కడా? ఎవరైనా దీని గురించి నాకు తెలిసిందని ఎవరైనా అంటున్నారా? సృష్టి గురించి ఎవరికైనా ఉన్నదల్లా అస్పష్టమైన జ్ఞానం, కానీ స్పష్టమైన జ్ఞానం ఎవరికి ఉంది? మనిషి ఒకటే కావచ్చు, వాడి యొక్క ప్రవృత్తులు బట్టి వాడు అనేకంగా కనిపిస్తుంది. రోజుకో 1,00,000 రకాలుగా ఉంటాం. మరి ఇవన్నీ ద్వైతమేనా? ఉదయం 10 గంటల 30 నిమిషాలు ఒకలా ఉన్నాడు, 10:30 ఒకటి ఒకలా ఉన్నాడు, 10:34 ఒకలా ఉన్నాడు. అంటే ఇవన్నీ మరి ఒకదానికంటే మరొకటి, ఒకదానికంటే మరొకటి ఎందుకు ద్వైతం కాదా? మరి ఒక మనిషిలో ఎంత ద్వైతం ఉంటే ఎంతమంది మనుషులు? ఒక్కొక్క ఆలోచన విధానం, ఒక్కొక్క అంశం. ఇది మరొకటి కాదు, అది మరొకటి కాదు, మరొకటి కాదు. మార్పు ఉందా లేదా? జీవితంలో ఎదురయ్యే కర్మఫలాలు మార్పు ఉందా లేదా? అంతా కలిపి జీవనిదే కదా. ఎంత ఈ ద్వైతం ఎంత ఉంది? అనంతం. మరి అనంతమైన ద్వైతం దేనికైతే కూర్చబడి ఉందో ఆ సూత్రం పరిమితం ఎలా అవుతుంది? అనంతం పరిమితానికి కూర్చబడి ఉంటుంది. ఎక్కడైనా అనంతానికి పరిమితం కూర్చబడి ఉంటుందేమో, కానీ అనంతమైనది పరిమితానికి కూర్చబడి కుదురుతుందా? చెప్తున్నాడుగా నా ఎందుకు కూర్చబడి ఉందని. మరి అనంతమైన ద్వైతం నాకు కూర్చబడి ఉంది అంటే మయి అన్నది ఆయన ఏమవుతాడు? చెప్పాడుగా 2వ శ్లోకంలో, అనంత వస్తువుని 2వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. అనంత ద్వైతంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తంతా కూడా అనంత వస్తువుకు కూర్చబడి ఉంది. చెప్పండి, పరమాత్మ ఎక్కడ లేడు? ఫలానా చోట లేడు అంటే 7వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం తప్పు. భగవద్గీత కోర్టులో కేసు వేయచ్చు. 7వ శ్లోకంలో ఈయన చాలా ఓవర్గా చెప్పేశాడు ఆయన, ఈయన ఫలానా చోట లేడు. మరి ఎదురు ఉదాహరణ చెప్పాడు, సుగ్రీమణిగనాయవా మనం కోర్టులో కేసు వేస్తామని ఆయనకి తెలుసు. ఇది చెప్పాడు. దారం ఉన్నా పువ్వు కనిపించినట్టు. పువ్వు మూసిగా దగ్గరే పుడితే ఏమవుతుంది? దారం లేనట్టే ఉంటుంది. పువ్వులే ఎలా నిలబడ్డాయా అన్నట్టు అనిపిస్తున్నాడు. ఆ జగత్తు కూడా తనకు ఆధారంగా ఉన్న సూత్రాన్ని ఆధారం చేసుకున్నప్పటికీ కనిపించకుండా మూసి, ఆ మూసేయడంలో సత్యం వెనకుండిపోయింది, ముందనే ఒక బొమ్మలు ఆడుతుంది.
బొమ్మల అదొక అందుకే పరమాత్మ. సూత్రం చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. పువ్వు రంగురంగులతో పైకి బాగా హడావుడి చేస్తుంది. దారానికి రంగుగా ఉంటుంది, దారం తెలుపు రంగు, ఇలా వెలుగులు పెట్టి కనిపించకూడదు. పువ్వులు మాత్రం హడావుడి చేస్తుంది. అలాగే జగత్తులో ఈ నామరూపాలు నానా హడావుడి చేస్తుంది. లోపల ఉన్నదో దానికి హడావుడి అక్కర్లేదు, సత్యం కదా, సత్యానికి హడావుడి అక్కర్లేదు. సత్యం కాని వాడి ఊరంత కోరుతున్నారు. అందుకు కూడా పరమాత్మ వాడు అంటే అనంత ద్వైతంతో కూడి ఉన్నది. ఇదం సర్వం అంటే అనంత ద్వైతం. ఆ అనంత ద్వైతంతో కూడినటువంటి ఈ అనంత ద్వైత రూపంగా ఉన్న జగత్తు అనంత వస్తువు. వెంటనే మీకు సందేహం రావాలి, మరి రెండు అనంతాలే కదా, ఏమిటి మనకున్న ఇబ్బంది? ఈ జగత్తులో కొనసాగుతున్నట్టు రావాలిగా. అనంత ద్వైతము అని పదం వాడారు. కొనసాగట్టుగా జగత్తులో నష్టమేంటి? పరమాత్మ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? జగత్తు అనంతలా కనిపిస్తున్నా స్థిరం. అందుకు కూడా ఉదాహరణ తీసుకోవాలి. అక్కడ మనులు వాడాడైనా ఇప్పుడు పువ్వులు అనుకున్నాం కూడా వాడిపోతాయి. జగత్తులో ప్రతి వస్తువు వాడిపోతుంది. ఎందుకంటే జగత్తులో భాగమైనది ఏదైనా క్రియేట్ చేయబడింది. ఆయన చెప్పాడు సృష్టించేను. సృష్టి అంటూ జరిగిందంటే ఏదో రోజు లయం. ఇంత జగత్తు ఈ క్షణం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నా ప్రతి క్షణం మార్పు చెందుతూ వెళ్తుంది. ఒకరోజు ఏమవుతుంది చెప్తున్నాడుగా, సృష్టి లయాలను చేస్తున్నాను. అహం ప్రస్తునస్య జగత 6వ శ్లోకంలో ఉంది. దీని యొక్క పుట్టుక, దీని యొక్క ప్రళయం ఇవన్నీ కూడా నేను చేస్తున్నాను అని ఆయన సృష్టి లయాలు ఆయన చూసుకుంటున్నాడు. అంటే జగత్తుకి ఏముంది? ప్రళయం. ప్రళయం అంటే తెచ్చుకోవడానికి కాదు, ప్రతి క్షణం మార్పు చెందుతూ వెళ్తుంది లేదు. కిందటి క్షణం ఉన్నట్టు ఈ క్షణం లేదు. అంటే ఆ క్షణం పోయిందా? 40లో ఉన్నప్పుడు 20 ఏళ్ల వయసు లేదు, 20లో ఉన్నప్పుడు 10 ఏళ్ల వయసు లేదు, 80లో 60 వయసు లేదు. అంటే ఆ వయసు తెచ్చిపోయింది లెక్క. ఆ వయసు తెచ్చిపోతే ఆ వయోధర్మం పోయి కొత్త వయోధర్మం వస్తుంది. దేహం ప్రతిక్షణం తెచ్చిపోతుంది. ఒకసారి నామరూపాలు లేకుండా పోతుంది, కానీ ప్రతిక్షణం చస్తూనే ఉంది దేహం. మార్పు అంటే చావు అని. సత్యం మారదు, ఎప్పుడు మారేది సత్యం. మార్పు అంటే చావే. చావుకు మరో పేరు నానార్థాల్లో చావు అంటే మార్పు. ఇలా ఏదో రోజు ఇంకా మారడానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. మారి 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 ఇంకా మార్పు చెందవలసిన అవసరం లేకుండా పోతుంది. అదే దాని వరకు చివరిస్తుంది. అందువల్ల ఈ జగత్ ఏదైతే ఉందో ఇది సృజింపబడింది కనుక ఇది అనంతంగా కనిపిస్తున్నా మర్చిపోకుండా ఒక్కటిగా లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, పూలమాలలో అన్ని పూలు పోవడం మధ్యలో ఒకటి వాడిపోతుంది. అది ఎలా ఉంటే ఆ మాల అందంగా ఉంటుంది. దాన్ని తీసి దగ్గరికి కలిపారు. ఏదో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, వాడిపోయింది గుద్దించారు రా కంగారు. అలాగే జగత్తులో 2 పచ్చగా ఉన్నా 3 ఎండిపోతుంది. ఈ పచ్చగా ఉన్నదో 4 పోయేటి ఎండిపోతుంది. ఈ రోజు పచ్చగా ఉన్నది ఇవాళ మామిడాకులు పడుతున్న బొమ్మ ఎలా ఉంటుంది? రేపు సాయంకాలం చూడండి, ఇవి తీసి ఇవాళ మామిడాకులు కడుతున్న సమయంలో బొమ్మానికి అందం వస్తుంది. రేపు ఇవి తీస్తే కానీ బొమ్మానికి అందం వస్తుంది. ప్రపంచం ఏది స్థిరం కాదు ఈ ప్రపంచంలో. ఇది అర్థం చేసుకుంటే బ్రతుకు. ఇప్పుడు వేదాంతం ఎవరికి కావాలి? బ్రతుకు ప్రారంభంలో ఉన్నవాడికి ఎక్కాలి. ఎందుకంటే ఈదడానికి సిద్ధపడే వాడికి ఈత తెలియాలి. ఈత తెలియకుండా నీళ్ళలో వెళ్తే ఏమవుతాడు? జ్ఞానం లేకుండా బ్రతకడం ప్రారంభిస్తే బ్రతుకు అదే మిగులుతుంది. ఆధ్యాత్మిక మోక్షం కూడా పక్కన పెట్టండి, ముందు బ్రతకాలిగా చదవలేదు. ఈ ఆటుపోటులు తట్టుకునే వాడు మనసు స్థిరంగా నిలబడాలా? ఆధ్యాత్మికం ఎవరికి? జీవిత ప్రారంభంలో ఉన్నవాడు. ఒక సరైన క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితంలో సన్నివేశాలు ఏ విధంగా వీడు ఎటువంటి లోపల ఆదుర్దా పొందకుండా స్థిరమైనటువంటి చిత్తంతో వీడి ప్రశాంతతను ఎప్పుడూ నిలుపుకునేలా ఉండాలంటే వాడికి ఈ అనంత వస్తు జ్ఞానం ఆదిలోనే ఎక్కాలి. ఏబిసి కన్నా ఏ కన్నా ముందు ఏం చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మికం చెప్పాలి. వాడు ముందు చెప్పాల్సింది ఏ కాదు ఆ కాదు, ముందు వాడు చెప్పాల్సింది ఆధ్యాత్మికం. వాడు చెప్పాలి, అప్పుడు బ్రతుకుతాడు. అప్పుడు ఆధ్యాత్మికం చెప్పాడు వాళ్ళు చెప్పండి, వాడు ఇల్లు వడుకుడు. సరే, మన కుటుంబాలు అంతా అందుకే శివనామం ముందెక్కిస్తారు, నమశివాయ. ఆధ్యాత్మికత ఒక దీన్ని పడింది, కానీ దాన్ని కొనసాగించాం మనం. వాడు పాడైపోతాడేమో, మనకు అందుబాటులో ఉండడేమో. వాడు ఎంత ఘోరంగా బతుకుతున్నా మనం ఏమవుతున్నాం? వాడు డబ్బులు చేస్తున్నాడో లేదు, వాడు మనసులో ఎంత అలజడి పొందుతున్నాడో తల్లిగా మనకు ఏమవుతున్నాం? మనం వాడు 3 కోట్లు పెట్టించామో లేదు. ఎందుకంటే ఇది అలాగే ఉంది కదా. వాడు ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామా?
వాడు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మనకైతే మన బుద్ధిలో ఉంటే అది కనిపిస్తాం. ఓ బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే, ఓ కారు రోడ్డు పెట్టుకుంటే, ఓ కారం పక్కకు ఉంటే, ఓ 4 కళ్ళు ఉంటే, ఓ 5 తులాలు ఉంటే, 20 తులాలు ఉంటే, ఇది సుఖంగా ఉంటాడని మన బుద్ధిలో ఉందిగా. ఇలా ఉండాలి ఊహిస్తాం. అలా ఉంటాడా? ఇంకో అంతగా ఉన్నవాడు ఉండే అవకాశం ఉంది. అంత జ్ఞానం మనకి ఎక్కడ ఉంది? అదే మనం అంతవరకు చూస్తాం. వాడికి ఇల్లు లేదు, వాడికి ఇల్లు లేదని వాడికి ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు ఏముద్ధరించారు ఇల్లు అంటే వాడికి ఏ విధంగా ఛాన్స్ వస్తుంది? ఇల్లు ఉన్నక్కల అనట్లేదు. ఇల్లు ఉన్నవాడు అలాగే ఉంటాడు. వాడి మొహం అలాగే. వాడి మొహం అలా ఉండడానికి కారణం జ్ఞానం లేకపోవడం. జ్ఞానం అంటే నీకు ఎందుకు పుడతాడు? ఇప్పుడు పుట్టాడు. నీకు పుట్టాడు అంటే వాడి జ్ఞానం లేదా? సందేహం లేదా? పుట్టాడే లేదా? బ్రహ్మాండం అంటే అజ్ఞానం కాబట్టి ఈవిడికి పుట్టాడు. ఏ మహాత్మాలు పుడితే ఇలాగే ఉంటాయి. ఏం చేస్తాం? ఒకరోజు పాడైపోతూ వస్తున్నాం. అలాగే మన భావాలు వాళ్ళని చూపిస్తాం. వాడికి ఆ ప్రారంభంలో లేకపోవడం అలా పోతాడు. అందువల్ల మనిషి బ్రతికే ఉన్నాడు కానీ శాంతికి అంతమంది ఉన్నారు. శాంతికి ఈ వస్తువుతో ముడిపడు. జగత్ అయితే ఉందేమో కానీ ఏకంగా లేదు, అనేకాత్మకంగా ఉంది. ఈ అనేకాత్మం సృష్టి స్థితి లయాలకు లోనవుతుంది. ఇది కూడా అనంతంగా అంటే పరిమితులు లేనిదిగా తెలుస్తున్నా జగత్తు ఒకటిగా లేదు. పరమాత్మ ఒకటిగా ఉంది. 2 అనంతాలే కానీ తేడా. ఆయన సృష్టి స్థితి లయాలు లేవు, ఆయన ఎప్పుడు ఉండేవాడు. ఇదో సృష్టి స్థితి లయాత్మకం ప్లస్ అనేకాత్మకం. అమోదంగా అనేకాత్మకం. జాగ్రత్త పట్టుకోండి. 2 అనంతాలే కదా. ఏ జగత్తులో ఉంటే నష్టం ఏంటి? జగత్ ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది. మయి సర్వమిదం సమస్య కూడా నా యందు ఓతస్రోతమై ఉంది. దీనికి సరే పరమాత్మ చెప్పిన ఉదాహరణ ఏమో కానీ ఒక సరైన ఉదాహరణ సినిమా తెరయందు సినిమా దృశ్యాలు. సినిమా తెరకు సినిమా దృశ్యాలు ఎలా కోర్చబడి ఉంటాయి? అదేవిధంగా దృశ్యాలు కనిపిస్తున్న సమయంలో తెర కనిపించదు. తెర ఉంటేనే దృశ్యాలు. తెర చూడాలి అంటే దృశ్యాన్ని ఆపాలి. ఈ జగత్తి ఆధారమైన పరమాత్మను దర్శించాలంటే ఇంద్రియ విషయాలు ఏవేదో వాటిని నిరోధించాలి. పరమాత్మ ఈ జగత్ ప్రవాహంలో పరమాత్మ ఉన్నా తెలియపడదు. దృశ్యవారితం చిత్తమాత్మన మహర్షణ ఉపయోగిస్తారు. దృశ్యాలను వారించాలి. ఆ ఇన్సైడ్ ట్రాఫిక్ ఆపితే మనసు కొంచెం తేలిక పడితే అప్పుడు ఆ మనస్సుని ఖాళీ అయిన మనస్సుని దాని ఆధారంగా ఉన్న వస్తువు చూపిస్తే అక్కడ భగవద్దర్శనం ఉంది. ఇంట్లో ఆగాలి కదా, లోపలికి వెళ్ళేవేమిటో ఆగితే మనసు ఖాళీ అవుతుంది. అది సంగతి. అందువల్ల సినిమా తెర ఎందు సినిమా దృశ్యాలు. తెర సత్యం, దృశ్యాలు ఈ జగత్తులో కల్పితం, సత్యం కాదు. కానీ పరమాత్మ దర్శించడానికి పెద్ద అవరోధం. సత్యం కాదు కానీ సత్యంలా కనిపిస్తుంది. ఇవాళ దీపావళి సత్యం అనిపిస్తుంది లేదా? ఇవాళ దీపావళి సత్యం అయితే కింద దీపావళి, ఆ కింద దీపావళి అది ఇవాళ లేదుగా. మరి ఇవాళ రేపు ఉండదుగా. దేనికి వేరే వికారం నార్మల్గా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇది పండగ పరమాత్మను మర్చిపోవడం, పరమాత్మ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం పండగ. పండగ చేస్తే పరమాత్మను మర్చిపోవడం పండగ. ఎదుర్కోవడం ఏముంది? రేపు దీపావళి కాదు, ఎల్లుండి దీపావళి కాదు, నిన్న కాదు, ఇవాళ ఒక రోజు. ఇవాళ ఒక రోజు ఆపితే ఆగుతుందా? రేపు ఈ వేళకి అయిపోయింది. ఏళ్ళ ముందు అన్నీ కూడా తొక్కులు మున్సిపాలిటీ వాడు తిట్టుకొని ఇల్లు అంటూ ఉండదు. తిట్టుకొని ఇల్లు అంటూ ఉండదు. తిట్టుకుని వెళ్తాడు ప్రతి ఇంటి ముందు. కాల్చి పైన పడేస్తాం ఒక సామాన్. వాడు 10 రూపాయలు కూడా ఇవ్వం. వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు వెలుపడి కూడా ఇంకా ఈ జగత్ ప్రవాహం ఆగుతుందా? ఇవాళే మొదటి దీపావళి అన్నట్టుగా ఎందుకు ఇలా పడుతున్నాం? జగత్తు మోహం. అదే పరమాత్మ 13వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. ఇచ్చెత్తిపోతున్నారు ఈ 3 గుణాల్లో పడి లోకం. ఇక తర్వాత 8వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి పరమాత్మ కొన్ని విభూతులు చెప్పాడు. విభూతి అంటే లోకంలో ప్రసిద్ధంగా కనిపించేది. ఇందాక ఎలాగైతే చెప్పానో సముద్రం ఫోటో పెట్టుకున్నట్టు అందుకే చెప్పాను. భగవంతుడిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని ఆలంబనలు. అన్ని ఆలంబనలు కావని కావు, కొన్ని ప్రసిద్ధంగా లోకంలో ఉన్నాయి. అవి చూసినప్పుడు పరమాత్మ గురించాలి. దీన్ని బట్టి ఆయన జ్ఞాపకానికి రావాలి. జ్ఞాపకానికి రావడమే కానీ అదే పరమాత్మ కాదు.
నేను షాపింగ్ వెళ్ళిపోయి షాపింగే పరమాత్మ అనుకోకూడదు, సినిమాకి వెళ్ళిపోయి సినిమాయే పరమాత్మ అనుకోకూడదు, మనవాడిని చూసి మనవాడే పరమాత్మ అనుకోకూడదు, వెర్రెత్తకూడదు. అంతగా నిండున్న పరమాత్మని మనవడికి పరిమితం చేయడానికి భక్తి అవలిచ్చేది. నిజంగా అంతగా నిండున్న పరమాత్మ మనవడికి పరిమితం అయితే మనవడిని అలా కూడా అనిపించాలి. మొహం ముత్తిని మీకే, మొహం మొత్తడం అంటే ఆయన పరిమితం కాదు. బుద్ధి తెచ్చుకో, జీవిత లక్ష్యం తెలుసుకో. ఇదే దీపావళి మెసేజ్. వెర్రెత్తద్దు, వెర్రెత్తుకోవడానికి ఇదే సత్యం కాదు. ఇంతకన్నా సత్యం చెప్పడానికి లేదు. కానీ మనం వెర్రెత్తకుండా ఉంటాం. ఏదైనా భగవంతుని మర్చిపోతాం. ఎందుకంటే భగవంతుని మర్చిపోతామంటే భగవంతుని వాడు పరిమితం చేస్తే ఉన్నారు. అలా పరిమితం చేయకండి ఆయన అని చెప్పాడు. నేను చూడండి అంటే ఆయన పరిమితం చేయండి. సంతలో ఆవకాయ వేసుకుని ఆవకాయ మోక్షం అనుకోకండి. కానీ మనం వినకూడదే మనసులో భారం, మన మొహంలో భారం. మనం చాలా వరకు పరిమితం చేసేస్తున్నాం భగవంతుడు. ఇవాళ వాళ్ళందరూ కలస పెడతారు మనసు కదా. కలస పెట్టని ఎవరు చెప్పారు? అంటే నేను పరిమితం చేసేస్తున్నాను భగవంతుడు. ఏం చేసుకుంటే సత్యమా? సత్యాన్ని సత్యమని దర్శించాలి. అన్నారు అందుకే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను అని స్వామి కొన్ని నన్ను జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని ఆలంబనలు చెప్పాడని లోకంలో ప్రసిద్ధంగా ఉన్నాడు. తతోహముక్తు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోగో. అప్సు అంటే గర్భలందు రస, నీళ్ళ మంచి రుచి. నీటిగా రుచిని పెట్టింది ఎవరు? నీళ్లు తాగుతున్నప్పుడు లోపల కలిగే ఆహ్లాదము. ఆహ్లాద సమయంలో ఒక్కసారి ఆ గొప్పతనం నీటికి అనుకోక్కర్లేదు. నీటికి ఆ రుచిని పెట్టినటువంటి ఆ నీటిలో ఆ రుచిగా ఉన్నవాడు పరమాత్మ. అంటే నీళ్లు తాగుతున్నప్పుడు కూడా భగవద్ ఆరాధన చేయవచ్చు. భగవద్ ఆరాధన ఏదో ఒక పరిమితమైన సమయాన్ని పరిమితం చేయక్కర్లేదు. నీళ్లు తాగుతున్నప్పుడు కూడా భగవద్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. నీళ్లతో సరిపెడితే సరే, ఇంకా రకరకాల వెళ్ళెత్తకూడదు. గోల్డ్ స్పాట్ తాగితే ఎలా ఉంటుందండి అని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు గోల్డ్ స్పాట్ కూడా పరమాత్మలో భాగం కాదా? కాదని కాదు కానీ పరమాత్మ జ్ఞాపకం చేయాలి. మనం ఒకటి చెప్తే మనం 4 తిక్కలు వస్తాయి. స్ప్రైట్ కాదా, ఇంకోటి కాదా. నీరంటే అందరూ జీవనాధారం. జీవనాధారం అంటే తప్పదు. స్ప్రైట్ తాగకపోతే చచ్చిపోలేదు, నీళ్లు తాగకపోతే చెప్పక్కర్లేదు. అందువల్ల ఆ నీరు తాగుతున్నప్పుడు కూడా నా ఆరాధన కొనసాగే విధంగా పరమాత్మ తెలుసుకుంటారు. నిరంతరం ఆరాధించమంటాడు. నీళ్లు తాగకపోతే తప్పదు, బ్రేక్ చేయాలి. అందులో ఉన్నదాన్ని ఒకదాన్ని తన విభూతిగా చూపించాలి. అందుకు చేస్తున్నారు. తెల్లవాళ్ళు అయితే సూర్యచంద్రుల దర్శనం ప్రతి వాళ్ళకి అవుతుంది. ప్రభావం వాళ్ళ ఉన్న ప్రభ అంటే కాంతి, అది నేనే. చంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి వెన్నెల, సూర్యులో ఉన్నటువంటి తేజస్సు. ఇక సర్వ వేదాల్లో కూడా ఓంకారం, ప్రణవం. ప్రణవం అంటే ఓంకారం. ఓంకారంతోనే ఏదైనా ప్రారంభం కావాలి. ప్రారంభంలో భగవంతుడు ఆ మహానిశబ్దం నుంచి మొదటి శబ్దం వచ్చింది. అదే సృష్టి ఆరంభం, అదే ఓం. ఆ ఓంకారం నుంచి అక్షరాలను బయలుదేరాయి. ఆ అక్షరాలన్నీ కూడా ఈరోజు మన వాక్యాల రూపంలో అలా జగత్ రూపం ధరించుకుంటూ వచ్చి ఈ నామరూపాలన్నీ కూడా ఆ అక్షర రూపాలు. ఆ అక్షర ఓంకారం పరమాత్మ. అందువల్ల సర్వవేదేషు, వేదములన్నిటికీ పరమాత్మ. సత్యవాచక ప్రణవ. మనందరి దేహాల పేర్లు ఎలాగైతే ఉన్నాయో పరమాత్మ కూడా పేరుంది ఓం. ఓం అంటే అది పలుకుతాడు. అందుకే హరి ఓం. పలుకుతాడా? పలికి తీరుతాడు. శబ్ద ఖే, ఆకాశం నందు శబ్ద గుణము. శబ్దాన్ని ప్రసరింపజేసే గుణం ఆకాశం ఉంది. అలాగే మన మాటలు ఆకాశంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. ఈ లక్షణం ఆకాశం లేదనుకోండి, మీరు అరిచి గిరిగిరున్నా పక్కవాడు గిరిగిస్తుంది. అప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళు కానీ చెవిటి వాళ్ళలో ఉంటారు. చెవులుగానే ఉంటాయి, శబ్దం రాదు కదా. ఆకాశం శబ్దాన్ని మోసుకొచ్చి చెవులకు వెళుతుంది. దానికి లక్షణం లేకపోతే, అందుకే ఆకాశం ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది, అందులో వాయువు కూడా ఉండాలి. మీకు ఒక దగ్గర వాయువు లేకుండా వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, వ్యాక్యూమ్లో శబ్దం ప్రచురించారు. శూన్యం అంటే గాలి లేని స్థితి, దాన్ని వ్యాక్యూమ్ అంటారు. వ్యాక్యూమ్లో కనుక మీరు ఎంత అరిచినా పక్కన శబ్దం రాదు. ఆకాశంలో వాయువు కూడా ఉండాలి, వాయువు మోస్తుంది. మరి వాయువు ప్రయాణించాలంటే ఆకాశం ఉండాలి. వాయువు ఎక్కడ ప్రయాణించాలి? అర్థమవుతుందా? శబ్ద హే పౌరుషం నృషు. పరాక్రమవంతులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి పౌరుషం, పరాక్రమం. నృషు అంటే నరులు.
ఆ నరుల్లో పౌరుషం. పౌరుషం అంటే ఇకుమాల పౌరుషాలు కావు. పౌరుషం అంటే పురుష ప్రయత్నము, చక్కటి ప్రయత్నం. పురుష ప్రయత్నాన్ని పౌరుషం అంటే ఒక ధర్మబద్ధమైన పౌరుషం. పాండవులది ఉంది ధర్మబద్ధమైన పౌరుషం, దుర్యోధనుడు ఉంది అధర్మబద్ధమైన పౌరుషం. వీళ్ళు మహావీరులు, వీళ్ళకి రావాల్సిన రాజ్యం వీళ్ళకి కవళించట్లేదు ఎవరిది. వీళ్ళకి రావాల్సిన మాట తెచ్చుకోవడానికి వీళ్ళ యొక్క పరాక్రమం చూపించారు. అది అటువంటిది ప్రమాణం తప్పించి దుర్యోధనుడు కూడా దొంగ ప్రయత్నాలు చేశాడు. అదే పౌరుషం అంటే. అది కాదు ఇక్కడ. ధర్మబద్ధమైన జీవితం జీవిస్తూ ధర్మబద్ధంగా వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి వాటిని సంపాదించుకోవడానికి వాళ్ళు చూపే పరాక్రమం ఏదైతే ఉందో అది కూడా పరమాత్మ యొక్క విభూతి. కాబట్టి పరమాత్మ వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాడు, పాండవులు కూడా. వాళ్ళలో ఉన్న విభూతి అయిన తర్వాత పుణ్యోగంధ, భూమి యందు ఒక సువాసన ఉందే పృథివ్యాంశ. చక్కటి సువాసన ఉంది కదా, వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇంటి వాసన, ఆ వాసన భూమి దగ్గర నుంచే రావాలి, సుగంధం. అలాగే అగ్ని యందు తేజస్సు. తర్వాత సమస్త ప్రాణికోట్ల కూడా ప్రాణము. ప్రాణం లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నాం? జీవనం సర్వభూతే. ముందు దేహం లేచి నిలబడాలని ప్రాణం ఉండాలి. ఆ ప్రాణం కొనసాగడానికి నీరు ఆహారం. నీరు ఆహారం దేనికంటే ప్రాణాన్ని ఉజ్జీవింపజేయడం. ప్రాణం వల్లే మంచి బ్రతకాలి. అందుకే నీరు వాడి అన్నం పెట్టకపోయినా సరే వెంటిలేటర్ని బతుకుతున్నాడా లేదా? వెంటిలేటర్ బతుకుతున్నారు. అక్కడ నీరేమో వాడికి వెళ్ళ లోపలికి ఏమి, కానీ వెంటిలేటర్ బతుకుతున్నారు. కానీ వాడు ఆ దేహంలో ఉండి వాళ్ళ పనులు చేసుకోవాలి అంటే ఆ ప్రాణం కాస్త నిరంతరం అగ్నిహోత్రంలో ఎలాగైతే సమిధులు వేస్తే లేస్తుందో అలాగే ప్రాణం మళ్ళీ ఒకసారి ఉజ్జీవనం పొందుతుంది. ఒకటి నీరు, రెండు ఆహారం. ఆ ప్రాణం మొత్తం శరీర భాగాలన్నింటిలోకి వెళ్ళి వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తే ఆ సెల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఆ నాడీ కేంద్రాలు అంటారు. ఆ నాడీ కేంద్రాల్లో చలనం వస్తే దేహం దాంట్లో. ఇంకా తపస్విషు తపస్సాస్మి. తపస్సులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ తపో లక్షణం ఏదైతే ఉందో తపస్సు. తపస్సు అంటే పరమాత్మ కోసం ఇంద్రియాలని దేహాన్ని తప్పింప చేయడం. తపన కావాలి 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 కావాలన్న తపన ఏదైతే ఉందో ఆ తాపస్థితుల్లో తపస్సు పరమాత్మ. తర్వాత మళ్ళీ అది చెప్పాడు పరమాత్మ, సర్వభూతానాం బీజం మాం విద్ధి సనాతనం. ఈ సమస్త ప్రాణికోటికి నన్ను ఆది బీజంగా తెలుసుకో. సనాతనం. సనాతనం అంటే కాలము లేనప్పుడు కూడా ఏదైతే ఉందో దాని సనాతనం. కాలం కూడా సృష్టిలో భాగమే. కాలంలో సృష్టి జరిగింది. కాలం కూడా సృష్టిలో భాగమే. కాలానికి కూడా ఎవరైతే బీజం అయి ఉన్నాడు, ఎవరి సంకల్పంతో కాలం బయలుదేరిందో కాలంలో ఈ నామరూపాలన్నీ ముందుకు వస్తున్నాయి కదా. ఒకసారి కాలాన్ని మొదలెట్టిన తర్వాత కాలం చూసుకుంటుంది కదా మొదలు. ఎవరిని కాలంలో తనలో కల్పించుకోవాలో, ఎవరిని బయట రిలీజ్ చేయాలో. కాలానికి చిక్కని వాడు ఎవరో ఉండదు. ఎవరైనా కాలంలో కనుగొరికి అయిపోవలసింది. ఎంత గొప్ప దేహాలు. ఏనుగు కొడుకుపోతుంది, ప్రవాహం వచ్చేదో అలా కొడుకు. అందువల్ల విద్ధి పార్థ సనాతనం. ఈ సమస్త ప్రాణుల యొక్క శాశ్వతమైన బీజం. అది పరమాత్మ చెప్పింది, సనాతనం బీజం. ఎదుగా పదం వాడాడు సనాతనం బీజం అని. లోకంలో కూడా మనం కొన్ని బీజాలు చూస్తుంటాం. ఒకసారి మొక్క కింద మారితే బీజం మిగలదు. బీజం ఒక్కసారి మొక్క కింద మారిందా ఇంకా అది బీజంగా ఉండదు. మళ్ళీ ఆ మొక్కకు మరో బీజం రావాలి. అంటే ఈ బీజం ఏమైంది? మొక్కగా మారి బీజంగా చచ్చిపోయింది. పాలు పెరుగుగా మారి పాలుగా ఎలా చచ్చిపోయో ఆ పాలుగా చచ్చిపోతేనే పెరుగుగా అవుతాయి. పాలుగా పెరుగుగా ఉండాలంటే కుదరదు. మార్పు చెందిందంటే పూర్వరూపం పోయిందని అర్థం. ఇది మొలకగా ఎప్పుడైతే మారిందో విత్తనంగా చచ్చిపోయిందని లేదా? అలా పరమాత్మ జగత్తుగా మార్పు చెంది చచ్చిపోయాడా? కాదు, సనాతనం. సనాతనం అంటే ఇంకో అర్థం ఉంది, నిత్య నూతనం. నిత్య నూతనం ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటారు. సనాతనం అంటే పాత్రగా పాత్ర కాదు. కాలదోషం పట్టినవాడు కాదు పరమాత్మ. కాలానికి కూడా ఎముడైన వాడు. కాల యముడు. కాలం అందరికీ యముడు. కాలానికి కూడా ఎవడు యముడు వాడు. అందువల్ల ఆయనకి కాలదోషం పట్టదు. కాలంలో భాగమైన వేటిగానే కాలదోషం పడదు. విడిపోవడం తప్పదు. అందువల్ల సనాతనమైన బీజం ఆయన. మీకు ఆరో చెప్పాను రాజుగారు, పరమాత్మగానే ఉంటూ జగత్తుని తయారు చేస్తున్నాడు. కోటీశ్వరుడుగానే ఉంటూ బిచ్చగాడి రూపమైన కళ ఎలా పొందాడు స్వప్నంలో. వాడు దూరం అయిపోయిన కారణం చేత వాడు బిచ్చగాడు అవ్వలేదు. వాడి కోట్లు వాడికే ఉన్నాయి. బిచ్చగాడిన భ్రాంతి పొందాడు.
వాడు ఒక్కసారి జ్ఞానం కలిగిస్తే వాడు వెచ్చగాడిగా వాడు భ్రాంతి పడుతున్న సమయంలో కూడా మెలకువలో ఉన్నవాడికి వీడు కోటీశ్వరుడే. కాబట్టి వాడిని వెచ్చగాడి దృష్టిలో నిద్ర లేపడు, సేవకుడు. అయ్యగారు వాడి నుంచి వాడి సంపదలు దూరం కాదు. ఆ విధంగానే పరమాత్మ తనుగానే ఉంటూనే ఈ జగద్రూపమైన భ్రమ నడుస్తుంది. ఆయన తన పూర్ణ జ్ఞానంతో తను ఉన్నాడు. ఆయన ఎందుకు ఈ జగత్తులో భ్రమ నడుస్తుంది. ఆయనే తెచ్చుకోవద్దు. నేను ఇందాక చెప్పిన ఉదాహరణ కూడా సమగ్రం కాదు, కానీ అంతకన్నా నేను వెళ్ళలేను. తన ఎందు తన మనసులో ఉన్నటువంటి కారణాల చేతనే స్వప్న ప్రపంచం సృష్టింపబడగా వాడు భ్రాంతి పొందాడు. అలా పరమాత్మ భ్రాంతి పొందేది అనుకోకండి. పరమాత్మగా ఉన్నాడు, జగత్తు నడుస్తుంది. కానీ అంతకన్నా వేరే ఉదాహరణ లేదు. ఇంకా అల్టిమేట్ ఉదాహరణ అదే. మనలోంచి మన కారణాల వల్ల జగత్తు తయారై మనం భ్రమ పెట్టింది. అంతవరకు చూసుకోండి. ఈయన గారు ఏం భ్రమేం పట్టడం లేదు. ఆయన సత్యంలో ఉన్నాడైనా తనేం జగత్తు నడుస్తుంది. కావాలనుకున్నవాడిని అభ్యరిస్తాడు, లేదనుకున్నవాడిని అక్కడ తరగతిస్తాడు. అంతే చెప్పాడు. సనాతనం నిత్య నూతనం. ఇది పురాణం అంటున్నాం కదా, అభినవం పురాణం. ప్రాచీనమైనప్పటికీ కూడా నవం, నిత్య నూతనం కాబట్టి పురాణం. ఇంకా బుద్ధిమంతుల యొక్క బుద్ధి, కొంతమందికి చాలా మంచి సూక్ష్మమైన బుద్ధి ఉంటుంది. మహామహా రహస్యాన్ని కూడా వేరు పెట్టుకోగలుగుతారు. కొంతమంది స్థూల బుద్ధి. బుద్ధిమంతుల యొక్క బుద్ధి అంటే అందరిలో ఉన్న బుద్ధి అని కాదు. బుద్ధిమంతులను ఎప్పుడైనా అన్నామో సూక్ష్మ బుద్ధి, చాలా లోతైన అంశాలను కూడా వేరుగా పట్టుకుంటారు. సైంటిస్టులు ఉన్నారు, గొప్ప బుద్ధి వాళ్ళు. కాబట్టి అలా రహస్యాలు ఎవరు కనిపెడతారు? ఎన్నింటిలో కనిపెట్టిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో మహామేధావులు ఉన్నారు, భాషల మేధావులు ఉన్నారు, వ్యాకరణంలో మేధావులు ఉన్నారు. ఎంతమంది పాణిని మహర్షి, సామాన్యులు వాళ్ళందరూ. వాళ్ళకి ఎంత బుద్ధి, ఎంత పవిత్రం కాకపోతే ఇలాంటి శాస్త్రాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చాయి. అందువల్ల అటువంటి బుద్ధిమంతుల యొక్క బుద్ధి ఏదైతుందో వైభవం, ఆ బుద్ధి వైభవం పరమాత్మ. అంటే దాని అర్థం ఎవరైనా ఒక మహాపండితుడిని చూస్తే పరమాత్మ జ్ఞాపకం కాదు, అందుకు నమస్కరించమంటారు. వాళ్ళ దగ్గర శాస్త్రజ్ఞానం ఉంది. మన శాస్త్రాలు కొనిపెట్టుకుని చదవడం, వాళ్ళకి నమస్కారం పెడితే మనకు సంస్కారం. అంటే ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక బీజాన్ని చూసామనుకోండి, ఈ బీజం చూడగానే ఓహో ఈ బీజమాన కొంచెంలో నామరూపాలు కోల్పోతావు, కోల్పోతే కానీ వృక్షం రాదు. దీన్ని బట్టి పరమాత్మ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం, ఓహో పరమాత్మను మార్పు చదువుకున్నాను జగత్ తయారు చేస్తున్నాడు. అయిందా? భగవద్ ఆలోచన నడిచిందా లేదా? భగవంతుడి ఆలోచన రావడానికి ఇవన్నీ మనకు ఆనందనం కదా. జలాలు వచ్చి చంద్రుని చూస్తున్నాం, సూర్యుని చూస్తున్నాం, అగ్ని చూడకుండా రోజు వెళ్ళిందా? ఎంతోమంది ప్రాణులు బ్రతుకుతున్నారు. ఏ ప్రాణం చూస్తున్నా అందులో ప్రాణ రూపంలో ఉంటుంది. ప్రాణ ప్రాణత, నువ్వే ప్రాణం చూస్తున్నావు, ప్రాణ రూపంలో నువ్వు. అందులో ప్రాణి కనిపించగానే పరమాత్మ జ్ఞాపకం రావడానికి ఇది ఆలంబనం కాదా? గొప్ప తాపస్సులు ఉంటారు భగవంతు కోసం తప్పించేవాడు, వాళ్ళలో నా తపస్సు రూపం పరమాత్మ. అంటే భగవంతుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి ఏది ఆలంబనం కాదు. పరమాత్మ నేను పెట్టుకున్న విగ్రహం మాత్రమేనా? మనం ఎక్కడైనా పరమాత్మ లేదా? ఎక్కడైనా ఒంటిల్లో విగ్రహం పదం వాడేడా? ఎక్కడైనా మురళీకృష్ణుడు మేధావులు పెంచడం ఎక్కడైనా ఉందో భగవద్గీత మొత్తం మీద. భగవద్గీతలో అనంత వస్తువే ప్రతిపాదించబడింది. మనం పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ తప్పని కాదు, కానీ వాటి పరిమితం అవడం లేదు. సరే, బుద్ధిమంతులు మహామేధావులు గోల్డ్ మంది ఉన్నారు. తేజస్ వినామహం. కొంతమందిలో చక్కటి ధైర్యం ఉంటుంది. ధైర్యము, వీరత్వం అంటే నిర్వికార స్థితి. జీవితంలో ఏమేమి జరుగుతున్నా దుఃఖరావు. ఇది ధైర్యం అంటే కత్తికి పోలుస్తాను వేళ ఇదిగా ధైర్యం అంటే ధీరుడు. తేజస్ వినామహం. ధీరుడు అంటే నిర్వికారుడు, ధీరత్వం. చాలా సబర్ణంగా ఉంటారు జీవితంలో. ఏం జరిగినా ఎదురుకోరు అనేది వాళ్ళ సబర్ణ. అందుకే మా మనసు ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయితే అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవాలి. వాళ్ళ ధైర్యాన్ని. కొంతమందికి జీవితంలో ఈ చిన్న ఆశ చదువుతారు, వీడి మనసు చదిపోతుంది. అలాంటి వాళ్ళతో స్నేహాలు కాదు. కొండొచ్చి మీద పడినా చలించకుండా. బలం బలవతాంతాహం కామరాగ వివర్జితం. చాలా ఆ మొదటి లైన్ చదివి ఉరుకున్నాం అనుకోండి, మనం మునిగిపోతుంది. బలం బలవతాంతాహం. బలవంతుల్లో నేను బలవంతుడిని, బలాన్ని. బలం ఏమన్నా గోడు మంది దుర్మార్గులు కూడా బలం ఉంది, అదే తర్వాత ఉంది. కామరాగ వివర్జితం. కామ ఆశ, రాగము అనురాగం. ఈ రెండింటితో కూడున్న బలం పరమాత్మ కాదు. ఈ రెండు లేని బలం. అంటే కొంతమందిలో
ప్రపంచం మీద ఆశ, ప్రపంచ విషయాల మీద అనురాగము ఏదైతే ఈ రెండూ లేని బలం అనుకుంటుంది. ఈ రెండు లేదు ఎవరుకున్నాయండి? పిల్లలకి లేవా? పిల్లవాడి కన్నా ప్రపంచం మీద ఆశ ఉందా? మీకు ఇప్పటిదాకా మనసులో ఏంటి పిల్లవాడి పేరు అక్కలేదు ఇప్పటిదాకా నాకు అనిపించింది. పిల్లవాడి పేరు అక్కడ సాధించిందంటే గంటవాదం జరగకూడదు లేదా? పిల్లవాడికి బలం లేదా? 5 ఏళ్ళ పిల్లవాడు ఏం వస్తాడు? అవసరం వచ్చాడా ఏంటి? ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళాడు. ఏముంది పిల్లవాడికి? ఆశ ఏమైనా ఉందా? అనురాగం ఉందా? ఏమైనా ఈ నావాళ్ళు రాగము అంటే అనురాగం. వీళ్ళు నావాళ్ళు ఏం చేయకుండా ఏమైనా వర్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా పిల్లవాడికి? ఏమైనా ఆశ తనకంటూ తన మీద ఉన్నదాన్ని ఆశ అంటారు, ఇతరులుగా ఉన్నదాన్ని అనురాగం అంటారు. కామరాగ వివర్జితం. ఈ రెండూ లేనటువంటి ఈ రెండింటితో సంబంధం లేని బలం పిల్లవాడు బలం లేదా? బలం లేకపోతే బలయుతులకు దుర్బలులకు అని ఆ పద్యం ఎవరు చెప్పగలదు? అది చెప్పడానికి బలం ఉండాలి కదా, చెప్పుకోవడానికి మనకు కూడా బలం ఉండాలి కదా. ఎంత బలం లేకపోతే అంత బలం ఉందని బయటలేదు. అసలు ఎంత స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ ఉన్నది. మనం ఏదో ఒక కోరికకి అనురాగానికి బలైపోతే పరమాత్మ బయటకు వస్తాడా? నువ్వు ఏది కోరుకుంటున్నావో దాంతో హాయిగా ఉంటూ ఉంటాడు. అదే కోరు హాయిగా ఉండాలని మనకి తెలుసు. బలం ఏముంది? బలం చాలా మంది ఉంటుంది, ముందు బలం చాలా మందికి ఉంటుంది. ముందు బలం కాదు అక్కడ, వివేక వైరాగ్యాలతో కూడిన బలం. అందుకే మీకు కొన్ని సందర్భాల్లో 1,000 మంది కలిసినా చేయలేదు పని ఒక వివేకవంతుడు భగవంతుడు నమస్కారం పెడితే పని జరుగుతుంది. వీడేమి చేయడు, వాడు 1,000 మంది ప్రయత్నం చేసినా జరగదు. ఒకనొక వివేక వైరాగ్యవంతుడు కాక భక్తుడు కనుక వాడు నడుము కట్టుకున్నాడు ఆ పనికి, జరిగి తీరుతుంది. విష్ణు రహస్యాన్ని కూడా పరమాత్మ తిరగేసి రాష్ట్రాలు అవసరం లేదు. కారణం అది వాడు దైవబలం, ప్రపంచ బలం కాదు, దైవబలం. ఆ దైవబలం ఎవరిలో ఉందో భక్తి బలం, దైవబలం, జ్ఞాన బలం. ఆ బలం నాకు అందువల్ల కొంతమందిలో ఆ భక్తికి అనిపించగా నమస్కారం పెట్టాలి. వాళ్ళకే ఉంది, మనం వాళ్ళని ఏమేమి చేయొచ్చు అనుకుంటామేమో. వాళ్ళ చుట్టూ నృసింహగా ఉన్నాడు మనకు తెలుసా? వెళ్ళని తెలియగలుగుతుంది, మిడతలా మాడిపోతాం తెలియదు. వెళ్ళగా అలా ఉంది, వాడి దగ్గరే ఉంది, మనకేం తెలుస్తుంది? వాడికి ఎంతమంది దేవతలు కావాలో మనకు తెలుసా? అంటే ఎక్కడ చూస్తారా సూక్ష్మమైన అంశాలు ఇవన్నీ. వాడి దేవతారాధన రక్షణగా ఉంది అక్కడ, మనకేం తెలుస్తుంది? ఏమైనా తలపెడితే వాడికి నష్టపోయింది. మనం అది ఆ బలం వాళ్ళేమనుకోరు మనగా జరగాలి, కానీ వాళ్ళలో ఉన్న ఆ శక్తి పరమాత్మ రక్షణ అలా కలిగి నిరంతర నృసింహ రక్షణ. తర్వాత ధర్మావిరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి. ధర్మానికి విరుద్ధంగానే కోరిక ఈ పాండవుల్లో ఉంది. ధర్మానికి విరుద్ధంగానే కోరిక గోపికల్లో ఉంది. కామోత్కంఠ గోపికలు కామముతో కూడిన వాళ్ళ కనిపించారు. అది ధర్మ విరుద్ధమైన కామం కాదు, ధర్మానుగుణమైన కామం. అది దేహ సంబంధ కామం కాదు, జీవ సంబంధమైన కామం, ఆత్మ సంబంధమైన కామం. చేప నీటిలోకి వెళ్ళడానికి కామం అంటామా? అది ఒకవేళ కామం అయితే నీళ్లు చేస్తుంది కామం. విహీనం జారాణాముగా సూత్రం చెప్తున్నాం కదా. ఆసంలో తత్రాపి నా మాహాత్మ్య జ్ఞాన విస్మృతి అపవాద అప్పుడే మర్చిపోయారా? నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. ఆ సందర్భంలో కూడా పరమాత్మ యొక్క జ్ఞాన విస్మృతి వాళ్ళకి లేదు. తద్విహీనం జారాణాముగా అత్యేవమేవం యథా వ్రజగోపికానా. చెప్పుకోలేదా సూత్రాల వరుసలో? మళ్ళీ చెప్పాలా? 54. సరే, ఈ జన్మలో 4 సూత్రాలు అవ్వవు. సరే, అందువల్ల వాళ్ళది ధర్మ విరుద్ధమైన కోరిక, ధర్మానుగుణమైన కోరిక. కోరిక ఉండడం తప్పలేదు పరమాత్మది, ధర్మాన్ని అంటు పెట్టుకుంది. ధర్మ విరుద్ధమైందా నాశనం చేసేస్తుంది, గురి వస్తుంది. అది రావణాసురుడు. ధర్మానుగుణమైన కోరిక ఉన్నత భావంలో కూర్చోబెడుతుంది. పాండవులు శ్రీరాముడు. అందుకు చెప్పారు. ఆ 3వ భాగం వదిలి చాలా మంది 4వది చెప్తుంటారు. కామోస్మి వరదస్తవ, కోరిక కూడా నేనే మీద ఉంది 3వ లింకు. అలాగే మొదటిది బలం బలవదాం కావాలి, వీడిని వాడిని కొట్టేస్తాను కాదు నాయన. కామరాగ వివర్జితం. ఎందుకు కొడుతున్నావు వాడిని వీడిని? నాకు వాడి దగ్గర నుంచి ఏదో కావాలి అంటే కోరిక ఉందా లేదా? కోరికతో కూడిన బలం పరమాత్మ కాదు కనుక అది మనకి నష్టపోదు. నేను ఏం చేసినా పర్వాలేదు అన్నాడు రావణాసురుడు. తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఏదో స్త్రీని తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నాడు, కాదు, నిప్పును పట్టుకెళ్ళాడు. నిప్పు కాల్చి పడుతుంది. నువ్వు పట్టుకెళ్ళింది నిప్పురా అని చెప్పడానికి ఈయన గారు వెళ్ళి ముందు మంట పెట్టించాడు. వాడికి బోధపడ్డాడు. నువ్వు యజ్ఞాగ్ని మోసుకొచ్చావు,
యజ్ఞాగ్నిని భగవద్భావంతో మోసుకురావాలి కానీ అన్యభావంతో మోసుకొస్తే ఏమవుతుంది? దహించేస్తుంది. భగవద్భావంతో దండం పెడితే ఆవిడే నీకు రక్షణ. అన్యభావంతో ముట్టుకుంటే నాశనం చేసేస్తున్నా అని చెప్పడానికి హనుమ ముందు ఓసారి మంట పెడతాడు. వాడు ఇంకా తేరుకోలేదు, వాడు బోధపడలేదు. నీకు నువ్వు బాధపడవరా అని చెప్పి ఆ యజ్ఞ పురుషుడే వెళ్ళి వాడిని చెప్పింది. ఇదే రామాయణం. రామాయణం అంతా యజ్ఞ భాష. బాగుందా? ఒక యజ్ఞ అగ్నిహోత్రం రామాయణం అంతా. అది ఇప్పుడు పరమాత్మ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, జగత్తును తయారు చేశాడుగా. గుణాతీతుడి నుండి త్రిగుణాత్మక జగత్తు తయారైంది. అదేందా? గుణాతీత పరమాత్మ నుంచి త్రిగుణాలతో కూడిన జగత్తు తయారైంది. ఈ జగత్తులో ఏమున్నాయి? 3 గుణాలు. మనకి అనేక కోట్ల మందిగా కనిపించిన ఆ 3 గుణాల నిష్పత్తులే ఉంటాయి ఎవరి దగ్గర. అవి మారుతుంటాయి. ఆ మారుకు బట్టి బాహ్యంలో వాడి కదలిక. రజోగుణం ఉండే ఒకలాగా, తమగుణం ఉండే ఒకలాగా. అందువల్ల 12 శ్లోకం. ఏ చైవ సాత్వికాభావ రాజసాస్తామసాస్తయే మత్త ఏవేసి తాను విద్ధి వహం చేసితే. ఈ లోకంలో ఉన్న పదార్థాలన్నీ కూడా 3 గుణాల యొక్క కలయికతో ఏర్పడినవి. 3 గుణాలతో ఏర్పడిన స్వభావాలు ఇవన్నీ. అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నా వల్లే కలిగినవి. మత్త ఏవ జగత్తే నా నుంచి వచ్చినప్పుడు జగత్తులో ఉన్నవన్నీ ఎవరి వల్ల వస్తాయి? నా వల్లే రావాలి. మత్త ఏవ వాటి నా వల్లే కలిగేని తెలుసుకో. కానీ వెంటనే పరమాత్మ చెప్పాడు, తాను మత్త ఏవ విద్ధి, అది నా వల్లే కలిగేని తెలుసుకో. మరి నేను వాటి వల్ల కలిగిన వాడిని కాను. నత్వహం చేసి చేయమని. నత్వహం అహం, అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నా వల్లే కలిగినవి తెలుసుకో. అహం చేసు నా, అవి నాయందు ఉన్నాయి కానీ నేను వాటి చే మై అవి నాయందు ఉన్నాయి. ఏదైతే ఈ త్రిగుణాత్మక జగత్తులో భాగంగా ఏర్పడి ఉన్నాయో అవన్నీ నా వల్లే ఏర్పడ్డాయి. ఆ ఏర్పడినవి నా యందు ఉన్నాయి కానీ నేను వాటి యందు లేదు. అంటే నా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కానీ నేను వాటిని ఆధారపడి. కనుక జగత్తులో ఏది, ఇది కూడా విభూతే. జగత్తులో ఏది చూసినా వాళ్ళు ఏవో చెప్పచ్చు, నాకు ఏవో ఆధారాలు ఉన్నాయని ఒక తెలియక ఇక అందమండి. ఇప్పుడు ఏం పోయింది కానీ అసలు ఆధారం. ఇప్పుడు ఆ పూలమాలలో ఒక పువ్వు నాకు పక్క పువ్వే ఆధారం ఉందనుకోండి. కోసి పిచ్చి ముద్దు దారమే ఎదుగుతుంది. అది మన జ్ఞానం చెప్పాలి. అలాగే మా కొడుకే నాకు ఆధారం ఉంది, మా మనవడే నాకు ఆధారం ఉంది, మా ఆయనే నాకు ఆధారం ఉంది, మా ఉన్న ఇల్లే ఆధారం ఉంది, మా ఒళ్ళే నాకు ఆధారం ఉంది. ఏదో ఒళ్ళే ఇల్లు దారం దారం గడవడు మాట్లాడదు. ఓహో నీకు ఇలా ఉందని చెప్పి ఓ పువ్వు లాగేస్తున్నా బుద్ధిలో. ఆ పక్కనే కొడుతుందని దాని దగ్గర తెచ్చుకుంటున్నా. మన బుద్ధి ఎక్కడ మాకు? అబ్బాయి ఎంత బాగుంది, ఇది రంగురంగుగా ఉంది, దీంతో స్నేహం జరుగుతుంది. మాకు వీరు వారు ఇలా జత కడతాం. ఓ మధ్యలో లాగేస్తాం. ఓ రేకోటి లాగుతాడు. రేకు లాగాలంటే పన్ను ఉడగొడతాం. ఒకసారి వెంటనే లాగేది పన్ను ఉడుతుంది. ఏం వివేకం వస్తుందేమో. నీకే ఉందా వరం మాకు లేదా అంటే ఒక బంగారు పన్ను కట్టింది. ఎలాగో ఉంగరం మారుద్దాం అనుకుంటే దిక్కుమారు పన్ను కట్టించుకుంటే అయిపోయింది. ఓహో ఇలా ఉందంటే 2 దంతాలు తీసేస్తాడు తప్ప. ఒక కన్నుడి కోరికలకు చూపు లేకుండా ఏం చేసినా పక్కన ఉన్న దాంట్లో స్నేహం కడతాం. కానీ నాకు డాక్టర్ ఫ్రెండ్ దగ్గర లాక్కుంటాం. ఈ కూడు కలుపుకోవడమే మాలో నన్ను ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ నన్ను ఎప్పుడు గుర్తిస్తామంటే ఎప్పుడు నేను బాగుపడమని చెప్పి లాక్కుంటాను. ఎక్కడి నుంచి పట్టిన వెళ్ళిపోము, అక్కడ పెడతారు. ఈ మాలే అక్కడ ఏలూరులో ఒక కుటుంబం, ఆ ఏలూరులో కుటుంబంలో పడాలి. ఈ జగత్తు వస్తే ఒక మాల ఊహించండి. ఏలూరు వాళ్ళు ఎక్కడ, రాడేపల్లి కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ, కాబట్టి రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడ పెడితే అక్కడ పెడితే అక్కడ ఆయన దానం అలాగే ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ ఎక్కడ మారుతాం దానం చూడంగా. అందువల్ల ఎవరో మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో గుర్తిస్తారు పరమాత్మ. మేము ఎలా మారుతుంటాం? ఏలూరు బాపట్ల బాగున్నాయి ఊరికారు అలా మారుతుంటాం. ఎక్కడికి వెళ్తుంటాం. దీపావళి సామాన్లు చేసుకుంటుంటాం. మీకేం మేము దీపావళి చేసుకుంటాం. మీకేం ఆ లోపల మీరు జ్ఞానదేశం వెలిగిస్తారులే నాకు ఎందుకు కానీ మేము దీపావళి వేసుకుంటుంటాం. ఇల్లు ఒళ్ళు కాల్చుకుంటుంటాం. మా బుద్ధి లాగా ఉంటుంది. ఏదో పిచ్చి ఏదో బహిర్ముఖత్వంలో ఏదో కానీ మనం ఏమైనా ఆపక్కలేదు. మనం కూడా వాళ్ళతో అందుకే సామాన్లు కొనుక్కున్నవాడా అదృష్టవంతుడు, పక్కన కాల్చినవాడు అదృష్టవంతుడు అన్నారు. కాల్చినవాడు
కాల్చడం ప్రధానం, కానీ ఎవరుకుంటే ఎవరుకోవాలి. అదే వాడు పక్కన నిలబడ్డాం అనుకోండి, వాడు 10 కాలుస్తే మనం ఉడుకుతాం. అయితే మనం ఇంత వండుకుంటే ఇంటికి వచ్చినాడు ఒక కూర ఇట్లేదా అంటే 1000 రూపాయలు సామాన్లు కొన్నవాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, వాడికి సామాన్లు అందిస్తున్నట్టు వాడికి కొంత కాల్చగా ఎక్కడికి వస్తుంది. నువ్వు కాల్చేదా కదా ఉంటుంది. ఆ మాట ఎప్పుడంటావా? అయితే దీపావళి మన ఇంట్లో ఉండవు తెలిసింది. పెరుగుదారులు మామూలు దారులు తెలిసిపో ఇంటికి కొడుకోరు. దీపావళి పెరుగుతారు కదా, ఇలాగే పాడైతే మొదలు. ఈ త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నేను వాటి ఎందు లేను అంటే అవి నన్ను ప్రభావిస్తున్నాయి. నేను వాటి ఎందు లేను అంటే ఇవన్నీ డౌట్ రావాలి. అనంతం కదా వాటి ఎందు లేకపోతే వ్యాపించడం లేదు. వాటిలో దళ చెప్పడం కదా. వాటి ఎందు లేను అంటే వాటి మీద ఆధారపడి లేదు. వాటి ఎందే ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు మనలో పరమాత్మ అంతర్యాన్ని ఉన్నాడు లేదా? మనం రోజు భోజనం పెట్టడం చెప్పుతుందా? కారణం మన భోజనమే ఆధారపడి, మన భోజనమే ఆధారపడి ఎనడు చంపిస్తుంది. ఇక ఆ మోక్షం ఇవ్వడానికి ఎవరికి మిగలలేదు. ఎనడు చంపిమా అన్నీ ఆధారపడి లేడు కనుక మన ప్రాణం మీద దేని ఆధారపడి లేడు కాబట్టి ఆయన మనం ఆయన ఉన్నాడు. మనం ఎలా ఉన్నా ఆయన మనం ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన మనతో సంబంధం లేదు. అలాగే పరమాత్మ అంతగా నిండినప్పటికీ త్రిగుణాలు ఆయన్ని ప్రభావం చేయలేదు. కానీ ఆయన లేకపోతే ఈ సన్నివేశం పడదు. అందుకే అన్నాడు అహం చేషు, నేను వాటి ఎందు ఉన్నాను. కాదు, అహం చేషు నా, నేను వాటి ఎందు లేను. చే మయి, అది నా ఎందు అంటే నా మీద ఆధారపడినాను. దీన్ని ఏమంటారంటే వేదాంతంలో నా వల్లనే ఉన్నాయంటే సర్వకారణత్వం. కానీ నేను వాటిని ఆధారపడి లేను అంటే వాటితో కూడి ఉన్నా వాటి మీద ఆధారపడి లేను అంటే దాన్ని సర్వాతీతత్వము ఏమంటారు. సర్వాతీతత్వము, అతీతత్వం. మనం కూడా అంటుంటారే, కొంతమంది అక్కడ ఏం జరుగుతున్నా వాడు పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి. ఇది అతీతుడు అన్నిటికీ. ఈ మాట అక్కడ వాడు అతీతుడురా, వాడిని కలపలేదురా అంటే అన్నిటికీ వాడికి వికారం పొందడు, అలా ఉంటాడు అంతే. అలాంటి వాళ్ళు ఈ పదం వాడుతుంది. ఇంత జరుగుతున్నా భగవంతుడు ఎందుకు పరమాత్మ వీటి మీద ప్రభావం పొందదు. ఇది సర్వాతీతత్వం అంటే ఇంత జగత్తు వ్యవహారంతో పరమాత్మ డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాడేమో అయ్యే సమస్య. కానీ మనకేమైనా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం లేదా? ఏమిటో సమాజంలో ప్రహ్లాద చెప్తే చూడలేదు అంతర్యాన్ని ఎప్పుడు చూస్తామో ఇది ఈ వారం బయటికి ఏదో చూడలేదు. లోపల ఉన్నాడుగా నిత్య ప్రసిద్ధంగా. వాడిని చూస్తే అన్ని, ఎవరిని చూస్తే అన్ని చూసినట్టు అవుతుంది, వాడిని చూస్తే వరవ ఉంటుంది. కానీ వాడు చూడాలని తప్పం లేదు. ఇలా ఎంతసేపు బహిర్ముఖత్వం, ఏదో బయట నాకు వశవస్తులై ఉన్నవి, నేను వాటికి వస్తుడను కాను, నాకు అవి వశవస్తులై ఉన్నవి అని చెప్పి ఈ త్రిగుణాల మధ్యలో ప్రపంచం ఎలా కొట్టుకుపోతుంది. త్రిభిర్ గుణమయై భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నా అభిజానాతి మామేత్య పరం ఇప్పుడు కదా నేను వాడు వస్తుడై లేదు అని. అందువల్ల పరమాత్మ వీటితో కూడినప్పటికీ వీటిని మించి ఉన్నాడు. చాలా మంది జరుగుతారు, చాలా మంది ఎక్కడ ఈ విషయం దగ్గర మోహపడిపోతున్నాం. పరమాత్మ ప్రపంచంతా వ్యాపించున్నాడు, మేము పరమాత్మ ప్రపంచంలో తిరిగితే మీకేంటి నష్టం? తిరిగితే తిరగండి కానీ పరమాత్మ దొరికినట్టు అవ్వదు. వెంటనే వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే దొరకడం అంటే ఎక్కడో కూర్చున్నాడా వేరే కాదు, వేరే కూర్చున్న అవకాశం లేదు. ఎక్కడ దొరకాలి కదా, వేరే ఉండే అవకాశం లేదు. ప్రపంచంలో తిరిగితే పరమాత్మ దొరికినట్టు కాదు. ఎందుకు అవ్వదు? సర్వాతీతత్వం. ఇది ఆయన వాటితో ఉన్నప్పటికీ వాడిని మించి ఉన్నాడు. సపోజ్ దీన్ని పట్టుకుంటే పరమాత్మ దొరికినట్టు అయింది అనుకోండి, పరమాత్మ పరిమితమై ఉన్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి తెలిసినా, ఇది లేకుండా పోతే వాడు లేకుండా పోతాడు. మైకు పోతే పరమాత్మ పోతే వాడే పరమాత్మ. మైకుకి సృష్టిలయాలు ఉన్నాయి. ఏమంటే విడదర్శి ప్రవచనాల్లో కూడా ఎవరు ఏదో చెప్పి తెలుపుతారన్నమాట. ఉదాహరణతో సైతం ప్రవచనాల్లో కూడా చెప్పే అవకాశం లేదు, చెప్పడం వెళుపుతారు. పరమాత్మ నేను పరిమితమే లేని అంటారు, అంతే. ఎక్కడికో సరే మీకేమర్థమైంది? తప్పగానే జడ క్లిప్పు చూస్తారు మీరు దాన్ని పరిమితమే ఉన్నారు. ఆయన గారు మైకి పరిమితమే లేదంటారు, ఆయన మీ బుద్ధి ఎక్కడ ఉంది? దాని జడ క్లిప్పు చూస్తుంది. పోయింది, మాట పోయిందే లేదా? చివరి ప్రవచనం అర్థం ఏలేదు. నిజంగా ప్రవచనం అర్థమైతే మనం ఇంకోలా ఉంటాం.
సరే అర్థమవుతున్న ప్రవచనాలు కావు, అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తున్నాం అనడానికి కూడా లేదు. ఏదో కొద్దిమంది కొద్దిమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, విడమర్చి చెప్పే ప్రయత్నాలు. మనం కూడా ఆ టైంలో ఆ ప్రకారం మన ప్రపంచంలో మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏది పట్టుకున్నా పరమాత్మను పట్టుకున్న అనుభూతి కలగాలి. కలగదు 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 కలగదు. ఒక వస్తువు కాదు, ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక గోలులో వేసి గోలు ఉంటుంది, ఒక పెద్ద గోలు. గోలు ఉంటాయి కదా, ఎక్కువ సామాన్లు పోయాలి. ప్రపంచం మొత్తాన్ని పట్టే గోలు ఒకటి తీసుకొచ్చి ఊహించండి. ఊహకేముంది, కుట్టించలేదు కూడా. ఎందుకంటే అది కుట్టే టైంలో కూడా ప్రపంచంలో భాగంగా ఉన్నాడు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా అవకాశం లేదు, అంత గుడ్డ కూడా లేదు. సరే ఊహించగలం. ఊహించే శక్తి భగవంతుడు మన మనసుకు ఇచ్చాడు. మనుషులు ప్రపంచం మొత్తాన్ని పోతే గోనె కూడా పట్టుకొచ్చి ఆ గోలుగా ప్రపంచం మొత్తం పూసి ఆ గోనె తీసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చినా మీకు పరమాత్మ అనుభూతి రాదు. ఈశ్వరారి భూములని మీ పేరు మీద రాసిచ్చిన మీరు భూములు ఉన్నవాళ్ళు అవుతారేమో కానీ పరమాత్మ పొందిన అనుభూతి రాదు. ఈ ప్రపంచం అంటే ఈశ్వరారి భూములు. ఈశ్వరాలు ప్రపంచంలో భాగం. ఇదే అతీతమైన కదా. ఎంత కోనసీమైనా మీ బుద్ధిసీమ మారదు, సందేహము లేదు. కొట్టుకుపోతున్నాం భ్రాంతుడు. సముద్రాల దాకా వ్యాపించిన భూమంతా పేరుని రాసిన మన దౌర్భాగ్యం పోదు. ఇంత స్పష్టంగా చెప్పడం కదా, చెప్పడానికి మాట్లాడారు. ఎందుకంటే చెప్పాడు పరమాత్మ 12. నేను వేటికి లోబడి లేను అంటే దాని అర్థం నేను అక్కడ లేక కాదు, నేను లేకపోతే లేదు, అక్కడ ఉన్నాను, లోబడకుండా ఉన్నాను. నువ్వు కావాలంటే అలాగా నన్నుగా పట్టుకోను, జగత్తుగా పట్టుకో. ఈ యొక్క సీక్రెట్ అర్థం అయితే ప్రపంచ పిచ్చి వదిలేస్తుంది. ఇదే సీక్రెట్. ప్రపంచ పిచ్చి మొత్తం వదిలేస్తుంది. ఇది అదే అని కాదు, ఏ అనుభూతి పొందినా పరమాత్మ అనుభూతి అవ్వాలి. దానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళగలిగేది ఏది లేదు, ఉండే అవకాశం లేదు. అంటే పరమాత్మ చెప్పారు. కానీ మన అపోహ ఇంకోలా ఉందిగా, అంతా పరమాత్మ అయితే జగత్తులో తిరిగితే నష్టం ఏంటి? ఆ భ్రాంతులు కొట్టుకుపోతున్నారు. త్రిగుణాత్మక జగత్తులో త్రిభి గుణమయై భావై ఏభి సర్వవిధ జగత్ మోహితం. ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఈ త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, త్రిగుణాల చేత కల్పింపబడేటటువంటి భావాల చేత, వికారాల చేత విశేషమైన మోహాన్ని పొందుతూ, మోహం అంటే సత్యము తెలియని స్థితి. ఇంకోటి ఏమి తెలుసునా, అదే సత్యం అనుకో, అది మోహం. 2000 రూపాయల సామాన్లు కాల్చడమే సత్యం. ఇవాళ సత్యం ఎవడ మారిపోతుంది. రేపు కూడా ఇంకోటి సత్యం, ఎల్లుండి నుంచి ఇంకోటి సత్యం. సత్యం మారుతుందా? మారే సత్యం. కానీ మోహపడుతున్నాం లేదు. మోహం ఉందా లేదా? ఏది మోహం? మోహం అంటే దీని తర్వాత నేను పట్టుకున్న వస్తువు వల్ల భగవద్ అనుభూతి కలగాలి. అది నేను కాకరపోతు వెలిగిస్తే పరమాత్మ చేయబడుతున్న అనుభూతి రావాలి. ఇది వస్తుంది దిగుమల కాకరపోతుకి పరమాత్మ సంబంధం. ఇంకోటి రూపాయలు కాకరపోతు పరమాత్మ చేయవచ్చిందా? ఇవన్నీ అంటే దేని గురించి కాబట్టి నువ్వు కొన కాదు, ఎవరు కొన్నావు? నువ్వు షాప్ పెట్టుకున్నావు. మా అయితే షాప్ తగలబడుతుందేమో కానీ దొరికి అవకాశం. కానీ మోహపడుతున్నావు లేదా? తొయ్యారు నిలబడడం, వాళ్ళ గాలి వేసుకోవడం, జనగానే ఆత్మానుభూతి కలుగుతున్నారు. గారికి ఆత్మానుభూతి వస్తాయి. ఇంకే తపస్సులు చేసిన వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళ. ఇంకోటి ఉల్లిగారు వండుకుంటే ఉల్లిగారు వండుకుంటే ఉల్లిగారు తిన్నవాళ్ళు అవుతాం. కానీ పరమాత్మ అలా తిరిగేస్తారు జగత్తులో. ఏ విధంగా కూడా కొంతమంది తిరుగుతున్నారు, కొంతమంది వేదాంతం మిడిమిడిగా బాధపడి తిరుగుతున్నారు. నేను ఎక్కడ తిరుగుతాను తిరుగు మోహితం. నువ్వు ఎక్కడున్నావయ్యా చెప్తున్నాడు పరమాత్మ. ఎక్కడున్నాడో చెప్పాడండి. నా అభిజానాచి నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మామేభ్య పరం అవ్యయం. నాశరహితమైనటువంటి నేను ఎక్కడున్నానంటే వీటితో ఉన్నాను, కానీ వీటికి అతీతుడిగా ఉన్నాను. ఆ ఒక్క సీక్రెట్ పట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఈయన దానికి లోబడి ఉన్నాడని చెప్పి ఎందుకు పట్టుకున్నాం ప్రపంచాన్ని? పరమాత్మ లోబడి ఉన్నాడనే పట్టు. అవకాశం మన పరమాత్మ కావాలి, ప్రపంచం కావాలా? వాస్తవానికి పరమాత్మ కావాలి, మనం ఒప్పుకోం. కానీ మన అవసరం ఏంటో కనుక వాడితే తెప్పిస్తే, మీరు ఒక మహా ముందు మనిషిని కూర్చోబెట్టండి, వాడి అవసరం వాడితే తెప్పించి వాడు కావాల్సిన పరమాత్మని చెప్పించి తీరుతాను కదా. వాడు పరమాత్మను ఒప్పుకోపోవచ్చు, కానీ వాడి అవసరాన్ని ఒప్పుకుంటాడు కదా. అక్కడైతే ఎవరైనా అన్నమే కావాలంటున్నాడు. దుర్మార్గుడు అవనండి, సన్మార్గుడు.
వాడికి అవసరం ఉంది, వాడి హృదయంలోకి వెలుతున్న వాడు కాదంటాడా? ఆ వెలుతుకి ఒక భాష కలిపితే వాడికి ఏం కావాలో తెలుస్తుంది బయట. అది ఏమిటో మనం చెప్తే అర్థం. వాడికి రామాయణం భారతం పేరు ఎక్కక్కర్లేదు. వాడికి ఏం కావాలో వాడి హృదయంలో వెళ్ళి వాడితో మనం మాట్లాడితే, వాడి మాటలతో మనం శృతి కలిపితే వాడికి కావాల్సింది కూడా పరమాత్మ. కానీ ఆ పరమాత్మని వాడు జగత్తుగా భ్రాంతి పడుతుంది. పరమాత్మను జగత్తుకి పరిమితం చేసుకుని మోహితం. వాడు తిరుగుతున్నటువంటి ఆ వాతావరణం ఏదైతే ఉందో, ఆ వాతావరణంలో విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రకరకాల, ఒక మనిషికి ఒక రకంగా వాటిలో జరుగుతుంది. మీ ఈ రేవులో స్నానం చేస్తే నేను ఆ రేవులో స్నానం, రేవులో మునిగిన వాడు అవుతాం కానీ నది మొత్తం తిరిగిన వాడు ఎవరు చేయలేదు. అలాగే ఏదో ఆ మాత్రం సుఖం పొందుతున్నాం, కానీ పూర్ణ సుఖం కావాలని పూర్ణంగా పట్టుకోవాలి. పూర్ణంగా పట్టుకోవడం అంటే ఆ పూర్ణ వస్తువు నాకు స్వరూపంగా వేసుకున్నాను. నేను సీసాను పట్టుకోవడం వేరు, సీసా లేదు ఒకటి అవడం వేరు. నేను సీసాను పట్టుకున్నవాడిని, నేను పరిమితులుగానే ఉన్నాను. ప్రస్తుతం పరమాత్మ అర్థం చేసుకున్నవాడిగా ఉన్నాను. పరమాత్మ ఏంటో అర్థమైతే అర్థం చేసుకునేటటువంటి నేను ఆయనలో కలిసి ఆవిరైపోవాలి. రెండుగా ఉన్నంతకాలం అర్థం చేసుకునేవాడిని, ఆయన అర్థం అవుతుంది. అక్కడ ఇంకా డ్యూయాలిటీ ఉంది, అది ఇంకా ఇన్కంప్లీట్. అర్థం చేసుకునే నేను కర్పూరం ఎలాగైతే ఆవిరైపోతుందో బాహ్యంలో పెడితే, అలాగా నేను పరమాత్మ అనుభూతిలోకి చేరి ఒకటైపోతే ఆ పూర్ణత్వం ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ సెల్ఫ్ నాకు అనుభవం. ఈ లోపు ఏది పొందినా అరకొరగాను. అలా ధ్యానంగా చూస్తాం. కావాల్సింది అదే, ధ్యానంగా చూసినా దీపావళి పోతుందేమో కానీ మాకు కావాల్సింది అది. మనం రోజు గంటేస్తే మోక్షం అవసరం లేక మోక్షం మళ్ళీ లేకుండా పోతున్నాకున్నారేమో. అదే మీరు ఇవాళ అన్నం ఆకలి నిరాహారంగా ఉన్న అన్నం వంటి కూడా మానేస్తామండి, కానీ కావాల్సిన మోక్షం. మోక్షాన్ని వాయిదా వేయలేము, వేసినా తప్పదు. కొన్ని వాయిదా వేసి జీవితంలో పోతాయి. నేను అమెరికా వెళ్ళడం వాయిదా వేస్తాను పోనండి. ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు కూడా నేను తెచ్చుకోలేను, రోజు వెళ్తుంది కదా. మోక్షం వాయిదా వేసింది, వాయిదా వేయకుండా వాయిదా వేసినట్టుగా జన్మలు వస్తున్నాయి. ఏదో జన్మలకు అవసరంగా తెలుస్తారు. అదేదో ఇవాళ తెలిస్తే బాగుపడతారు కదా. ఇప్పుడు జన్మలు మొదట్లేదు, కొమ్మలు మొదలంటే. అందువల్ల మామేక్ష పరం అవ్యయం. ఆ గుణముల కంటే అతీతుడైనటువంటి నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, భ్రాంతిలో కొట్టుకుపోతున్నారు. ఇంత భ్రాంతి పెట్టినవాడు చెప్పారు, భ్రాంతిలో కొట్టుకుపోతున్నారు. మళ్ళీ చెప్తాను, భ్రాంతి అంటే నేను పట్టుకున్న వస్తువే సర్వస్వము అనుకోవడం భ్రాంతి. మీరు ఏది పట్టుకుంటే అదే సర్వము అనిపిస్తుందా లేదా, ఆ సమయానికి అదే భ్రాంతి. అవగాహన లోపల ఉందనుకోండి, హాయిగా కానివ్వండి, ఎవరి ముందుకు వస్తే వస్తారు. కానీ వారికి భగవంతుని పరిమితం చేయట్లేదు. ఉంటాడు కూడా నాలో ఉంటాడు, ఎవరిని ఇంతలేదు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. కానీ త్రిగుణాలు నిలబడినవో ఏదో వస్తువులో కలిపిస్తాయి, వస్తువులోనో ఎత్తులోనో కలిపిస్తాయి. అదే భగవంతుని మర్చిపోతుంటాం, నలుగురు రాగానే ఎందుకు మర్చిపోతున్నాం? ఆ నలుగురు పరిమితం చేస్తాం భగవంతుడు. పరిమితం చేయని వాడు లోపల భగవద్ ఆరాధన నడుస్తుంది, పైకి వాళ్ళేదో చేయండి జాగ్రత్త. వాళ్ళు చెత్తమని అర్థం కాదు, వాళ్ళు చేయవలసింది చేయండి, కొట్టమని కాదు. వాళ్ళు చేయవలసిన ఏదో ఇంటికి మర్యాదలు ఏదో చేస్తాం, కానీ వాళ్ళకి భగవంతుని పరిమితం చేయకూడదు. మన ఆరాధన లోపల కొనసాగుతూ ఉండాలి. ఇది ఆఫీసు వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగితే కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయేమో కానీ అందుకని వీళ్ళేవి పరమాత్మను పరిమితం చేసుకున్న వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు తీవ్రత పడుకు వస్తే మనం ఇంకా మర్చిపోతాం పరమాత్మ. పొరపాటు అనేది అరటిపళ్ళు పెట్టి చనిపోతే ఇంట్లో కొంతవరకు కానీ వాళ్ళు తీవ్రత ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకా మనగా తర్వాత ఏం చేస్తాం, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆ తీవ్ర పరిమితం చేస్తాం పరమాత్మ. ఇలా కట్టుకుని అడ్డు తిరుగుతుంది తీరా పరమాత్మ. పరమాత్మ మీరు అనుకున్న వస్తువు అవడం ఏదింది, ఆయనే. మీరు కట్టుకున్న చీర అవడం, దానికి పుట్టే పాలు అవ్వడం, దానికి పెట్టేది సిగ్జాగులు అవ్వడం, ఏది అవ్వడం. ఇన్ని అయిపోతే ఇంకే అనంత వస్తువు ఆనంద వస్తువు కానీ పడుతుంది. ఇంకా రకరకాల పక్కలేదు సవల్లో పరమం చేసి పరమాత్మ నాశరహితమైన నన్ను నశించిపోయే వీటి పరిమితం చేస్తావేంట్రా, అదే మోహం. ఎంత పదం చెప్పాడు అక్కడ, మోహితంగా గ్రంథం చెప్పాడు. ఒక్కసారి ఇంత అరుగు కూర్చుని జగత్తును ఒక్కసారి చూడండి ఎలా మోహంగా చూడండి.
అంటే మా ఇంట్లో అడుగు లేదు, అడుగు ఎక్కడ మేడెక్కుతుంది, మేడబెట్టుండేగా 10 మందిని చూస్తే 10 మంది ఎలా కొట్టుకుపోతున్నారు అసలు. నాశరహితమైన పరమాత్మని నాశసహితమైన జగత్తు జరుగుతుంది, జరుగుతాడని. ఒకడేమో ఇల్లు ఇలా ఇంట్లో పెట్టిస్తారు, ఒకడేమో కనిపించి మారుస్తారు, ఒకడు రంగులు మారుస్తున్నారు. ఏది కానీ పరమాత్మ పరిమితించారు. ఒకడు పాలు మారుస్తారు, ఒకడు ఒళ్ళు మారుస్తారు, ఒకడు చిక్కులు క్షణక్షణంగా పోలాగా కొంతమంది ఫేషియల్ కాదు. నానా చెత్త మొహం మీద పెట్టుకుని గంట సేపు పడితే కూర్చోవడం, అడవి పెడుతున్నాడు మొహం మీద. ఏది కింద అవస్థ కానీ ఫలితం చేస్తుంది. సాగులు బట్టలు తెచ్చుకోవడం, ఏదో ట్రిప్ అటు ఎన్నిలే వెలుమతులు. ఈ వెలుమతులను పరిమితం చేయడమే. దొరకటం లేదుగా, దొరకటం లేదు జ్ఞానం మనకు లేదు. మీరు ఇంకోటి తీసుకొస్తాం. జ్ఞానం ఎక్కడొకటి రావాలి కదా, ఎక్కడొకటి రావాలి కదా. ఇంత తిరిగి దాని దగ్గర ఎందుకు లేదు, జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు బాగుపడే క్షణం వస్తుంది కాదుగా. నెక్స్ట్ వల్ల మీరు సీన్ మార్చేస్తుంది. సినిమా అయిందా రండి రాదు మాటలు చెప్పుకున్నారు. ఏం చెప్పుకుంటారు, చెప్పుకుందా ఉన్నావు మాటలు చెప్పుకోవడం కొత్త. ఇలా 6 నెలలు ఇంట్లో ఉండడం, ఇంటికి కూడా ఆ ఊరు పోవడం 10 రోజులు రిజర్వేషన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళింది. అక్కడ దేవతగా వ్యక్తి కాదు, ఇంట్లో వాళ్ళకి విరక్తి నిలబడుతుందా 10 రోజులు కూడా ఎక్కడ పోతే పంప తప్పులేదు. ఎక్కడ పోతే 50 ఏళ్ళలో పంపిస్తాడు, ఖర్చు ఖాళీపోతుంది. అప్పుడు ఇంటికి రాదు. ఇలాగే వస్తారు. జ్ఞానం అర్థం చేసుకుంటే ఉన్న చోట హాయిగా, ఎక్కడిగా వెళ్ళినా అక్కడ కూడా హాయిగా ఉంది. ప్రారంభాలు పెట్టి దేశం వెళ్ళింది అనుకోండి, ఎక్కడికో వెళుతుంది. దీని యోగంలో ఉంటుంది, దీనికి వెళ్ళే యోగంలో లేకపోతే ఎలా వెళ్తుంది. ఆ ఊరోడు దించిన వెళ్ళలేదు కదా. అక్కడికి వెళ్ళినా హాయిగా ఉంది. ఇక్కడ హాయిగా లేనివాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా హాయిగా ఉంటుంది. హాయిగా ఉండడం అనేది ఇక్కడే స్టాప్ అవ్వాలి. ఈ లక్షణం కొనుక్కోవాలి. అక్కడికి పోతే హాయిగా ఉంటామంటే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు హాయిగా ఉన్నారా ముందు చూసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమంటా తెలిసిన విధానం ఎంతగా ఉంటుందో. సీ కోస్ట్ ఉంది కదా, సీ కోస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి మనం ఎంత అంటే దీని అర్థం ఎవరు ఎక్కడ హాయిగా లేదు అంటే ఇప్పుడు హాయిగా ఉండడం నేర్చుకోవాలా, తిరగడం నేర్చుకోవాలా, అదే చెప్పారు కదా. నన్ను దేనికి పరిమితం చేయదు. పరిమితం చేయడంలో ఆ హాయి అనుకోవచ్చు. అది వస్తువు మారుతుంది, దాని స్వభావం మారడం దాని స్వభావం, మార్పు లేకపోవడం నా స్వభావం. ఈ రెండింటికి విరుద్ధాన్ని ఎలా లింక్ పెట్టేస్తావు? నేను ఒకటి గుణాల మీద ఆధారపడితే వాడి గుణం మారిపోతుంది ఎలా తెలుసు. అప్పుడు ఆనందం పోదా, కనీస జ్ఞానం ఇది. నాకు ఆనందమా నిత్యం కావాలి, వాడి గుణమా ఎప్పుడు ఒకలా ఉండదు. ఎప్పుడు ఒకలా ఉండని గుణం మీద నిత్యం ఆనందం కావాల్సిన ఆధారపడితే ఏం జరుగుతుంది? అల్లదే నిజం. నిత్యం కోసం నిత్యమే ఆధారపడాలి, అనిత్యం మీద. ఎంత శ్లోకం ఉండేది పరిస్థితి జ్ఞానం అవుతుంది. ప్రపంచం మొత్తం మోహం ఓడిపోతుంది ఈ శ్లోకం. తర్వాత శ్లోకంలో చెప్పారు కేవలం ఏ కింద అలా చేస్తున్నాం ప్రపంచంలో. దైవీ కేశా గుణమయీ మాయా దురత్యయ ముక్కలు ముంచేయడం అని చెప్పాడు పరమాత్మ. అందంగా చెప్పాడు. నా మాయ, నా త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి ఏదైతే 4వ శ్లోకంలో చెప్పాడో అపరా ప్రకృతి అనే పేరుతో. ఎప్పుడుగా 4వ శ్లోకంలో మ్యాటర్ అపరా ప్రకృతి. 5వ శ్లోకం మనది. మనతో మన సమస్య కాదు, ఆ 4వ దాంతోనే సమస్య. అది మనం తనతో చేర్చుకుని డామినేట్ చేస్తుంది. మమ మాయా దురత్యయ దైవీ, దైవ సంబంధమైనది. అంటే దాని సామర్థ్యం అలౌకికం. సామాన్య మహోత్సవం కొట్టుకాడు దాని ప్రవాహం. ఈ విష్ణుమాయ అంటున్నాం కదా, 4వ వారే కొట్టుకాడు మహానుభావుడు. భక్తుడు కాబట్టి ఒడ్డుకొచ్చాడు కానీ ఆయన ఒక భ్రాంతిలో పడ్డాడు. గుణమయి త్రిగుణాత్మికం, మాయ త్రిగుణాత్మికం. మాయకు ఆధారంగా ఉన్న పరమాత్మ త్రిగుణాత్మికం. ఆచార్యుల వారి భాషల్లో అంటారు బ్రహ్మాశ్రయ సత్వరజస్తమో గుణాత్మిక మాయ. పరబ్రహ్మను ఆశ్రయించుకుని త్రిగుణాత్మకమైన మాయ ఉన్నది. ఆశ్రయించుకుని ఆయన శక్తి మాయ. ఆ శక్తిని అనుమతి లేకుండా బయటకు వెళ్ళదు. అనుమతి ఉంటే బయటకు వెళుతుంది, దాని పనులు చేస్తుంది. అలాగే నా యొక్క మాయ ఏదైతే ఉందో అన్న మాయ అది చెప్పుకున్నాం కదా సాయంకాలం ప్రవచనాల్లో. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఏ పని చేయాలన్నా వాళ్ళకు శక్తి ఉండాలి. శక్తి లేకపోతే ఆలోచనే రాదు. ఆలోచన శక్తి అంతా అందుకే
ఆలోచన శక్తి ఉండాలి, ఆలోచన కర్మరూపంలో మార్చడానికి శక్తి ఉండాలి, వచ్చిన ఫలాన్ని అనుభవించడానికి కూడా శక్తి ఉండాలి. ఎదురుకుండా స్వీట్ ఉంది తినడానికి శక్తి లేదు, చూడడానికి శక్తి ఉండాలి, వినడానికి శక్తి ఉండాలి, అన్ని శక్తే. ఆ విధంగానే ఇంత జగత్తును సృజించడానికి పరమాత్మ ఆయనకంటూ శక్తి ఉండాలి. మాయ అంటే ఏదైతే సృష్టించే వాడిలో ఉన్న లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలకు విరుద్ధమైందంటే ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా కాదు, వాడిలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవేవి ఇక్కడ లేకుండా అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాను. అంటే దీనిలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఆయన విరుద్ధమైన, మరి విరుద్ధమైన లక్షణాల మధ్య ఎక్కడ సుఖపడగలం? అందుకే నేను ఎవరి వల్ల సుఖంగా లేకపోవడం కాదు, వ్యవస్థలో ఉన్నాను. అప్పుడు నా లక్ష్యం ఏంటి? వ్యవస్థను దాటి వెళ్ళగలరు అంతే కదా. మమ మాయా దొరికితే నా యొక్క మాయ అంటే నీ యొక్కది కాదు, నాది. ఇట్స్ మై ప్రాపర్టీ, మై ఎనర్జీ అంటే నా మాటే వింటుంది. అది చెప్పాడు. మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంజితే. ఎవరైతే నన్ను శరణాగతి చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ మాయ దారిస్తుంది. దారిస్తే వాడు మోక్షం. మోక్షం అంటే ఏదో కాదు, మోహం నుంచి విముక్తి మోక్షం. ఇదంతా మోహం. దీనికి వాడు స్వప్నంలో ఉన్నంతసేపు భిక్షగాడే ఉన్నదంతా మోహం. జ్ఞానం వస్తే ప్రబోధ సమయే వాడు కుదిస్తాడు. అలాగే నా జ్ఞానం కలిగిపోతే నా ఆత్మ అంతరాన్ని ఉన్నవాడు. జ్ఞానం లేకపోతే ఈ ఒక్క దేహం వేసి దొరుకుతుందని ప్రపంచం. ఈ దేహాత్మకరాంతి నన్ను ఎలా తిప్పిస్తాడా? గాలిపటం ఎగరేసుకున్నవాడు గాలి ఇటుకొలికి పోతుంది, గాలిపటం గాలిపటం గాలిని నియంత్రిస్తుందా? గాలిపటాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందా? గాలిలో బలం. అలాగే ఈ సృజనాత్మక ప్రకృతిలో ఉన్నంతకాలం అది ఎలా ప్రలోభ పెడితే అలా విడిపోతుంది. అక్కడ ఎవరో వివేకులైనా నిలబడతారు, వారికి అర్థమైంది ఇందులో ఉన్నంతగా నేను సుఖపడను. ఏ ప్రహ్లాదులకు అర్థమైంది, నేను దీని పరిధిలో ఉండగా నేను సుఖపడను. అందుకే ఆ పుస్తకం రాసింది కదా, పిల్లవాడికి ఎవరో శత్రువులు కాదు, వ్యవస్థ యావత్తు శత్రువులు. మనకి కొంతమంది శత్రువులు, కొంతమంది మిత్రులు. అంటే మిత్రుల పేరుతో కూడా ప్రలోభంలో ఉన్నాం మనం. వాడితో సుఖపడతాడని ఆ పిల్లవాడితో వ్యవస్థ యావత్తు శత్రువు. అంటే మీరు స్నేహం చేయబోయే ప్రయత్నంతో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళినా పిల్లవాడు రానిస్తారు. నన్ను ఇంకా ఏదో మోహంలో పెడతారు, ఇంకా గట్టిగా అడుగుతాడు. మీరు నాకు అనంతాన నేను మీతో ఎందుకురా స్నేహం చేయ పిల్లవాడా అంటే విష్ణు మీకు పరిమితం కాదు కదా. అందుకే మీరు ఇంట్లో ఈ మీద ఒకలా మాట్లాడతారు. ఇలా మాట్లాడి ఇవాళ మీరు ఇంట్లో గారిని వండుతారు కదా, ఇంట్లో వడ్డిస్తారు కదా, ట్రై చూడండి. నీకు ఎలా జ్ఞానం వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉంటుంది. ఆ స్వీట్ పెడతారు కదా, ఆయన చాలా ఆతృతగా తింటుంటాడు కదా తిందా. అప్పుడు మీరు ఏమంటారు, ఏమంటే విష్ణువు దీన్ని పరిమితం చేస్తారా అండి అన్నారు. అలాంటి తప్పేమో నాకు బాగుపడే వాళ్ళు అన్నమాట. మీకు ప్రమాదం ఉండదు కదా. మీరు తినబోతున్నారు అనుకోండి, మీకు ఆతృత ఏర్పడుతుంది. ఇవాళ జీవితంలో మొదలయ్యారు తింటున్నారు. అప్పుడు వెంటనే పరమాత్మ పరిమితం చేస్తేనా అనగానే వికారం పోతుంటారు. కర్మ చేయడం తప్పు కాదు, ఫలితం మీద ఆసక్తి చేయక తప్పదు. వాళ్ళు ఎంతో ఎదురుకుపోతున్నారు అనుకోండి, సామాన్లు కాల్చడానికి. ఏమంటే విష్ణువు దాన్ని పరిమితం చేస్తారా అని అడిగారు. ఆయన వెనక కొట్టడం కూడా మనం కొడు మీరు ఎదట్టకుండా ఉండండి. వాళ్ళు ఏదైనా చేసినా సామాన్లు పెడతారు, మామూలుగా కాల్తుంది. అలా వెరుగుపోయి రాదు సినిమాలలో హీరోయిన్ తిప్పితే అడ్డుపోతుంది. వాళ్ళు సినిమా రంగా జరుగుతాయి, మన ఇల్లు అడ్డుపోయిన వాళ్ళంటే మామూలుగా రానండి అంతే. అందులో ఏదైతే తెలుసుకోలేదు, మీరు దాన్ని పరిమితం చేసి లేదు. ఏదో కర్మ చేస్తున్నారు కానీ ఫలితం ఏంటో తెలుస్తుంది. అదే అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇలాగ వాళ్ళతో మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఇలాగ ఎవరింటికైనా వెళ్ళాలి మోహం ఏర్పడుతుంది అనుకోండి. ఆవిడ ఇంటికి ముచ్చట్లు కానీ ఆవిడ దగ్గర రమ్మ చేయాలి ఉంటాయి కదా ముచ్చట్లు. 2 రోజులు ఆవిడ రావడం, 3 రోజులు మనం వెళ్ళడం మామూలుగా వెళ్ళొచ్చు కానీ వెరెత్తుకోగలదు. వెరెత్తుకోవడం అంటే ఆవిడ పరిమితం చేస్తే మనం నేను ఆవిడ తర్వాత ఆవిడ పరిమితం చేయడానికి అని ఒక్కసారి లోపల వచ్చింది అనుకోండి. అదే భ్రాంతి ఊడిపోతుంది ఎవరు. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడతారు తెలుసుకున్నా, విష్ణువు గురించే మాట్లాడతారు. అది ఆవిడ మక్కుతుంది. అంటే ఆవిడ మక్కులు అన్నాక వెళ్ళిపోమని ఏం చెప్తున్నట్టు తీరు పంచదార తక్కువ వేస్తుంది. తీరు అవుతారు కదా వెళ్ళే అంటే వెళ్ళొచ్చి అని అర్థం. ఓకే సాయిపోయింది కదా, మాకు కావాల్సిన విష్ణువా
విశ్వం అనండి, విష్ణు అంటారు కదా, అక్కడ దీపావళి నాడు కూడా సత్యం పలకండి. దీపావళి నాడు కూడా అబద్ధాలు, మన విష్ణు వృత్తి కదా, విష్ణు ఎలా అలా అనుకుంటారు కదా. అందువల్ల ఎవరైనా జరెత్తుతుంటే ఇంట్లో ఈ మాట అనేది వాళ్ళు ఏమన్నా విష్ణువు దాన్ని పరిమితం చేస్తున్నారా? పిల్లవాడు అలాగే అడిగేవాడు. అర్థమైపోయినా మీకు అర్థమవుతుంది కదా, జ్ఞానం మీకు కలగాలి, వాళ్ళ బుద్ధి గొడవ లేదు. కానీ ఇప్పుడు అప్లై చేయడం వల్ల మీకు వస్తుందా లేదా? వంట చేసే ప్రతిని అప్లై చేస్తే ఈ రోజు మీరు వంట మాస్టర్లు అయ్యారు అంతే కదా. అలాగే వాళ్ళతో వాడడం వల్ల మన దాకా వాడుకోవాలి. సపోజ్ మనం జరుగుతున్నాం అనుకోండి, దేనికి ఇలా తీరబడి లాగా వాడు అడిగాడు ఏదో రోజు మనకు మమ్మీ విష్ణువుని తీరబడితే చేసావు మమ్మీ, దెబ్బకు మోహం ఊడిపోతుంది. మోహం ఊడాలి వద్దా? మోహితం అన్నాడు కదా పరమాత్మ. మోహం ఊడితేనే జ్ఞానం కావాలా వద్దా? అందువల్ల జీవితంలో ఏవైతే ప్రయత్నాలు, ఏవైతే కర్మల్లో తిరుగుతున్నామో ఈ కర్మ ఫలాల మీద మనసు వెళ్ళి ఆధారపడకుండా శాంతి కోసం ఈ ప్రక్రియ విష్ణువుని విష్ణువుగానే పట్టుకోవాలి. విశ్వంగా దొరకదు. మీరు సముద్రం కలిస్తే సముద్రం మొత్తాన్ని చూస్తారు, కానీ ఉదాహరణకి కెరటం లేస్తే దాన్నే చూసి సముద్రం అనుకుంటున్నారా? నేను ప్రపంచం అలా చూస్తున్నాను కదా. ప్రపంచం పరమాత్మలో కెరటం లేదు, కూడా కాదు. రెండు గరడాల మధ్య మనం సంబంధం చూసాం, మనం పెళ్లి సంబంధం. ఈ సంబంధం చూసేలోకి గరటం పడిపోతుంది కూడా, ఇంకేం సంబంధం? ఈ గరటం బాగానే ఉన్నాయండి, గొడవలు చూసుకోవాలి అంతే. నిలబడితే జగత్ అంతా ఈ పరమాత్మతో జగత్తుకి చూద్దాం అనుకుంటే జగత్ ఉంటేగా ఎక్కడం. దీనికి అయితే కోరికేటి సంబంధం ఏంటి? అందువల్ల ఈ త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంట్లో ఏమి దేవుడు ఏమిటి వస్తుంది? నిద్ర వస్తుంది, ఏమిటి చేయాలి కదా. నిద్రని బాగా మోహం వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, పడుకోండి. అంటే జరుగుతుకోవడానికి ఏముంది? మీరు ఇంకో అరగంట పడుకున్నామో పడుకునేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెలకువలో మనం మెలకువలో ఉండడం వాళ్ళకి ఇస్తాం. వాళ్ళకి టీ వాళ్ళు కాఫీ ఇవ్వాలి కదా. మీరు సుఖంగా వెళ్తే ఎవరు ఊరుకుంటారు? వాళ్ళు కూడా వెళ్ళేవారు, మీరు వెళ్ళాలి. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు సుఖ పెట్టలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు విష్ణువుని పరిమితం చేశారు. వాళ్ళు వీళ్ళే ఇళ్లలో ఇళ్లలో ఎవరు మేము రహస్యాలు చేసేస్తున్నాం దేవాలయం నాడు. వీళ్ళే ఇళ్లలో నరకాసురుడు. నరకుడు అంటే ఎవడు? లోకానికి విష్ణువుని పరిమితం చేసినవాడు. వాడు కొంతమంది దేశాల్లో పెట్టారు. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా లాక్కొచ్చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా బలవంతం పెట్టి జైలు పెట్టారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ న్యాయాన్ని అంగీకరించకపోతే జైలు పెట్టారు. పరమాత్మ ఈ న్యాయాన్ని కలిపి వాళ్ళందరికీ చిరకాల విముక్తి చేస్తే వాళ్ళన్నారు, మా మొగుళ్ళు ఏనాడో వదిలించాం, అసలు వాళ్ళు మమ్మల్ని స్వీకరించరు, నువ్వు చూస్తే జైల్లోంచి బయటకు లాగా ఏం చేయమంటావరా అని అడిగారు. మీ మనసులో మాట ఏమిటి చెప్పండి రా అన్నారు. నువ్వు మమ్మల్ని స్వీకరించు అన్నారు. అందువల్ల వాడు వచ్చారు. అందుకని వాళ్ళు చాలా మంది భూతికలు అంటుంటారు. భూతికలు కాదు వాళ్ళు, నరకాసురుడు చెర నుంచి బయటపడినటువంటి రాజ కన్యలు వీళ్ళందరూ. వాళ్ళని తర్వాత స్వీకరించారు. అర్థమైందా? అంటే కృష్ణుడు ఎంతమంది కాదండి, ఎంతమంది భూతికలు కాదు, భూతికలు వాళ్ళని ఇందులో తీసుకురావచ్చు. భూతికలు యోగులు వాళ్ళు వచ్చేది. ఇది చూస్తే దేహ సంబంధం లేదు. 16,000 మంది భార్యలు, 16,000 మంది భూతికలు అంటే భౌతికలు కాదు. వీళ్ళు 16,000 మంది, 8 మంది అష్టమహేషులు ఉన్నారు కదా. రుక్మిణి, సత్యభామ, జాంబవతి, మిత్రవింద మొత్తం 8 మంది. 16,000 ప్లస్ 8, 16,008 మంది. వాళ్ళందరూ దేహ సంబంధాలు. అవన్నీ భూతికలకి ఆత్మ సంబంధం, అది పవిత్రమైన సంబంధం. చాలా మంది ఏమంటారు 16,008 మంది భౌతికలండి, ఎవరు చెప్పేది? ఇలా చాలా వెళ్ళిపోతున్నాయి జనాల్లోకి, జలప్రవంతిలోకి చాలా తప్పుగా వెళ్ళిపోతున్నాయి పురాణాలు. సరిగ్గా చెప్పేవాడు చెప్పినా వినరు. ఈ సినిమాల్లో వీటి ద్వారా కొంత తప్పు తీయబడి చాలా తప్పు వెళ్ళిపోతుంది పురాణం. ధర్మరాజు గారిని దూరం పిచ్చి ఇక్కడ దాచుకున్నాడు రకరకాల. ధర్మరాజు గారి గురించి ఒక తప్పు మాట కలిగితే భూమాత చూడు. ఆయన గురించి ఎన్నో అపవాదులు. ధర్మరాజు గారికి దాచుకున్నాడు, ఆయనకి దూరం పిచ్చి అని. ధర్మరాజు గారు దూరం పిచ్చిని చాలా మంది అంటారు. ఇక్కడ దాచుకున్నాడు, పంకుపట్టంలో వెళ్ళాడు కదా, పేరు పేరు ఏడాది పాటు ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు. ఉత్తర రాజ్యంలో ఏడాది పాటు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఆయన గారు అక్కడ ఆ రాజుగారికి దూరం పిచ్చి. ఎక్కడో ఒకడ ఏడాది పాటు అజ్ఞాత వేషంలో ఉండాలి. అంతేనా? చక్రవర్తి కింద ఉన్నవాడు సామాన్య పనులు చేయలేడు. మిగతా వాళ్ళంటే ఏదో గుర్రాలు తోమడం రకరకాలు చేశారు. నకులుడు, సహదేవుడు. రాజుగా ఉన్నవాడు ఆ కొనసాగించాలి. అలాగని అక్కడ వెళ్ళి రాజుగా ఉంటాడంటే కాదు.
ఆయన గారు జోదం పిచ్చి ఉంది. ఈయనకి కొంచెం జోదం అలవాటు ఉంది, పిచ్చి కాదు. రాజులకి జోదం అన్నది అదొక రకమైన ఆదరణ. వాళ్ళు పాటించే విద్య. వాళ్ళ యొక్క వినోద క్రీడల్లో జోదం కూడా ఒకటి. కాబట్టి ధర్మరాజు గారు స్వీకరించారు. ఆయనకి అలాగా మొత్తం ఉంది. అందువల్ల ఆ జోదం ఆడించే విధంగా దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన రాజుగారికి వినోదం కలిగించే రీతిలో ఉద్యోగం చేయాలి. ఎవరొకటి ఏడాది పాటు తలగా కాసుకోవాలా, పోల్చారు అనుకోండి మళ్ళీ 12 ఏళ్ళ పాటు మళ్ళీ ఆరోగ్యం. ఈయన జోదం పిచ్చి మోస్తున్నాడు పడుకున్నారు. సినిమాలు అలా చూపించారు. సినిమాలు నమ్ముతారు కానీ నన్నయ్య తక్కన ఎవరన్నా భారతం అవుతూ అవుతాడు, వ్యాస భారతం అవుతాడు. మామేవ ఏ ప్రపంచంటే మాయామేతాం తరంచితే, వాళ్ళు ఎవరైతే నన్ను శరణు పొందుతున్నారో శరణాగతిని పరమాత్మ ప్రతిపాదించారు. ప్రపత్తి అంటే నీవు తప్పించి నాకు మరో గతి లేదు. ప్రపంచం ఎంతమంది ఉన్నారుగా, వీళ్ళందరూ మాయలో. శరణాగతి అంటే కేవలం నువ్వే, అది శరణాగతి అంటే. శరణాగతి 100 మంది చేరేవడం ఒకరికే చేస్తారు. ఆ ఒకడెవడు మాయకి ఆధారంగా ఉన్నాడు, మాయలో భాగం ఉన్నది. జగత్తు అలాగే చూడాలి. అందువల్ల అటువంటి వాళ్ళే ఏతాం మాయాం తరంతి, ఈ మాయని దాటి వెళ్ళగలుగుతున్నారు అని చెప్పి తర్వాత శ్లోకంలో ఈ మాయలో పడి కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళు దుష్కృతిన మూఢాః నరాధమాః. ఎవరైతే ఈ మాయామోహితులే ఉన్నారో పాపాలు చేసేవాడు. దుష్కృతిన మూఢాః, పాడు జ్ఞానం కలవారు. మూఢుడు అంటే అజ్ఞాని కాదు, విపరీత జ్ఞానం, విశేషమైన విపరీత జ్ఞానం ఉన్నవాడు. మూఢుడు అంటే అజ్ఞానం ఇంకా ఎంతో కొంత క్షేమం లోకానికి. మూఢుడు చాలా ఉన్నారు. అలాగే మాయామోహితులైతే మూఢుల కింద మారితే, మూఢుడు అంటే వాడు పట్టుకున్న ప్రపంచాన్ని సత్యం అనుకునేవాడు మూఢుడు. ఈ మూఢుడిలో ఉన్న మూర్ఖత్వాన్ని ఓడగొట్టడానికి ఆచార్యుల వారు భజగోవింద స్తోత్రం చేస్తారు. గోవిందం భజ మూఢమతి అని పదం. మూఢమతి ఎవడి మధ్యలోకైతే మూఢత్వం తోడు చేస్తుందో వాడు మూఢమతి. మూఢత్వం అంటే మూర్ఖత్వం కాదు, విపరీత జ్ఞానము. చాలా ప్రమాదం. అంటే దేహమే సత్యం, ప్రపంచం సత్యం, దీనికి ఆధారంగా మరొక వస్తువు లేదు. దేహం కాస్తా వస్తుంది భోగాలు అనుభవించడానికే. చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమీ లేదు, కొట్టగా ముందు ఏమీ లేదు. అంతా మెటీరియలిస్టిక్ వ్యూస్ ఎవరికైతే ఉన్నాయి వాళ్ళు మూఢుడు. ఎంత వయసు వచ్చినా ధనకాంక్ష, ఇంకో కాంక్ష, ఈ బాహ్య కాంక్షల మీదే 70 ఏళ్ల వాడు వెళ్ళి వ్యాకరణం చదువుతుంటే ఆచార్యుల వారికి బాధ జరుగుతుంది. ఆ వయసులో కూడా ఇంకా వ్యాకరణం నేర్చుకుని పళ్ళు ఊడిపోతున్న సమయంలో పలకలేని శబ్దాలు పలికి నానాయాతన పడుతూ కంకణాలు వేయించుకోవడానికి నానాయాతన పడుతుంది ఆ బ్రాహ్మణుడు. రేపో మాపో అన్న పద్ధతిలో ఉన్నామని ఆచార్యుల వారు తెలుస్తుంటుంది. వాడి యొక్క సమీప సమయం తెలుస్తుంటుంది. ఇంకా రేపో మాపో అని ఎముడి చేతిలో వెళ్ళవలసిన నీకేమిట్రా ఈ లోకకాంక్ష అని చెప్పి ఆచార్యుల వారు మనసు కలిగి ఆ వెళ్ళిపోయే సమయంలో నీకు ఇవి రక్షిస్తాయా, నహి రక్షకు దుఃఖురించరని. ఆయన గారు దుఃఖురించరని అనే పదాన్ని అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. డుకురంకరనే అది ఇన్యా పలకాలి. ఇన్యాకి ఎవరికి అలవాటు లేదు కదా, ఇన్యా రెండు లేవు. లేవంటే పలకడం మనకి. డుకురంకరనే అని అది అంగవోటును కూర్చుని వ్యాకరణ పాఠం చదువుతుంటే ఏది ఆ వయసులో ఉన్నవాడు ఆచార్యుల వారికి మనసు కలిగి చలికాల ప్రజలందరి యొక్క మూఢత్వం వాళ్ళే కనిపించి వాడిని ఆలంబనగా పెట్టుకుని మొత్తం 300 కలిపి ముట్టిగా ముట్టడు మహానుభావుడు. మోహముద్దరా, మోహము ఎవరి మనసు ఏదైతే ఉందో వాడు మూఢుడు అంటారు. మోహం అంటే మనం చెప్పినట్టుగా నేను పట్టుకున్నది ఏదైతే ఉందో ఇదే నాకు భగవదానుభూతి కలిగిస్తుంది. నేను పట్టుకున్న వస్తువు నాకు పూర్ణ సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, ఇవ్వవద్దు ఒప్పుకోను, నిన్ను మూఢుడు అంటారా అని చెప్పారు. ఆ మూఢుడు కోసం 32 శ్లోకాలు వదిలేస్తారు. గురువు గారు శిష్యుడు కలిపి మొత్తం శిష్యులు ఎంతమంది కలిపి 32 శ్లోకాల 30 శ్లోకాల హరిగోవింద స్తోత్రాన్ని మోహముద్దర. ముద్దరం అంటే శుద్ధి, సమ్మిట పోటు. ఐరన్ వర్క్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. దాన్ని వెరగొట్టాలంటే పెద్ద మేకోటి పెట్టి ఆ మేకని కొడతారు. అలాగే మన మోహాల మీద ఆచార్యుల వారు వచ్చినటువంటి సమ్మిట పోటు మోహముద్దరం. అదే వ్యవహారంలో హరిగోవింద స్తోత్రం. మోహముద్దరం అంటే చాలా మంది తెలియదు, ఆయన పెట్టిన పేరు అది. వ్యవహారంలో హరిగోవింద స్తోత్రం. అలా వచ్చేవారం ఈ శ్లోకాలు పెట్టు, 15 శ్లోకాల నుంచి వచ్చేవారం ఇక్కడ క్లాస్ ఉండదు. 6వ తారీఖు ఉదయం, రేపటి సాయంకాలం నుంచి 5వ తారీఖు సాయంకాలం దాకా సామవేద షణ్ముఖ గారి ప్రవచనాలు అక్కడ అష్టలక్ష్మి టెంపుల్ కొమ్మాది.
సాయంకాలం సమయాల్లో జరుగుతాయి. 6వ తారీఖు ఉదయం మనకు మీరు అనుకున్నట్టుగా